Welcome back to the Gurumukh series, a series that was started to highlight the lives of great Guru Sikhs, great Gurumukhs um, in our Sikh Panth. And we're very blessed because in the last episode, we went through part two of Baba Nand Singh Ji, and it's only been about 3-4 weeks, and we're back again, Guru Kidpa, with another Gurumukh that we want to cover today. And I use this term quite loosely in the respect that this is quite a famous Gurumukh, in the respect that a lot of people that have come into Sikhi, especially in our generation, I'd say, including myself, maybe with Ustaji as well, when you were young, you were saying offline about, reading this book of this saint, Sant Baba Harnam Singh Ji, a very famous Mahapurush in that respect, in terms of a lot of people when they come into Sikhi, this is probably the first book that they read, Sikh Kanhaiya, going through Babaji's Jeevan as well. And so we're so blessed today to learn about Babaji's Jeevan in more detail through the Gurumukh series. So if I just pass it over to Astaji, just to give the introduction into Babaji. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Khalsa, Vaheguru Ji Vaheguru Ki Fateh. So, in the previous podcast of Bhai Sahab, Bhai Ranteer Singh Ji, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ autobiography ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ, that was one of the first serious books I read about Sikhi. One, because I was really into reading novels and other sort of fiction and stuff. But when I read that, that was a game changer for me, because that was something written very personally. And then the second book I read, so there's about 3 books I read in that age. How old were you, sorry, at this I time? must have been about 10 or something. Wow. I was quite young. I was into reading a lot. Second book I read was Bhai Rama Singh Ji's book. So I think it's called In Search of the True Guru. That's what it's called, right? Was there Gurumukh, Manmukh to Gurumukh? I think, yeah. I think that's the second. It's Okay. got like 2 names, I think. ठीक है जी. In Search of the True Guru. I read that book. ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. And then the third book I read was Sikh Kanhaiya. ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ ਤੇ again the personal experiences. So I think when Gursikhs tell their own experiences, that has a big effect, because you're not reading a theory, you're not reading facts and figures and stuff, okay, someone went here and there. You're actually reading their personal experiences. And this kitab is, or this pustak, Sikh Kanhaiya, it's one of those kitabah. Even though Baba Harnam Singh Ji didn't write it themselves, this pustak is based on their bachans. So everything written in this pustak, this book, Sikh Kanhaiya, in terms of their spiritual experiences, is what Baba Harnam Singh Ji themselves told the Gursikhs. So the book is written by Sant Seva Singh Ji, who took the seva on after Baba Harnam Singh Ji. And they actually interviewed Baba Harnam Singh Ji. So the recording's online as well. Okay. And we can link it in, that recording. Baba Harnam Singh Ji is about an hour and a half. ਉਹਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ, where Baba Ji themselves are speaking very openly. We're going to go through later that at first Baba Ji wanted to hide these sort of things. They didn't want to say it. They didn't want ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ. They didn't want that their glory happens, right? But at the same time, Mahapurush have this birti of paropakar. They knew that if these spiritual experiences are shared with the next generation, it's going to join them to Guru Sahib. It's going to bring them closer to Sikhi. So in their old age, so I think they were around 76 or something. I might have got that wrong, but they were quite old. In that age, they told everything. They told a lot of their spiritual experiences. Their recording is online, and the Sangat can listen to it as well. So a lot of this book is based on that recording itself. So you could say that this book is, in the words of Baba Harnam Singh Ji, a lot of it. And then it goes into the Sangat's experiences with Baba Ji. So that's where the book differs from the recording, where the recording gives a lot of their own experiences that they're actually telling themselves. And then Sant Seva Singh Ji went around different Gursikhs, and obviously they were witness of this. So they spent all their life with Baba Ji. From childhood to adulthood, they were with Baba Ji. They saw everything with their own eyes. So as they're a witness, they've written down a lot of Sangat's experiences.
So this book, again, just like Pai Sapai, Rantir Singh Ji's book is very dear to me. This is another book that's dear to me. Right. Because it's what we can say is a game changer in your Jeevan, in your Sikhi Jeevan. You know? So after reading these 3 books is when I took Amrit. Right. So I took Amrit when I was in, I think I was in year 4 or 5, primary school with Siga. And that's after reading these books. So that's probably not just me. There's so many other Sikhs out there, I think, who read these books and then they were inspired. Amrit Shakna, Guru Maharaj de Appa Marg te jana. So that's the effect of these books. And definitely same for myself before taking Amrit as well. It was reading this book and a lot of the Sangat around me read this book as well. And like Babaji did in that respect, in terms of they decided to share their Jeevan and look at the effect it's had on so many people. And you mentioned this term about being a Paropakari. Would you like to go into a bit more detail about what that means? So par upkar, jehda upkar da matlab hega, ki matlab hai? Like to help others? To help someone, right? And then par means someone else, others, right? So when we think about pala, someone like me always thinks about own pala. मैं उपकार अपने ते मैं करदा कि मेरा उपकार होवे, right? That मेरा भला होवे. And sometimes we even do that in the detriment of others. So if others' pala is not happening, mera pala hove. Or sometimes we have this sort of bhavana, we have this dvaish bhavana, this sort of duality that mere parivar da pala hove, baki bhave jehde lok hege a, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ. Because ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼. ਰਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ we have attachment with someone, and we have dvaish, we have duality, or we have hate towards someone else. That's duality in itself, right? Because the ability of a Gursikh, of a Mahapurush, is someone who doesn't have Rag Dvesh. That Rag Dvesh has been destroyed. There is no duality. So their pala is not just for them, right? They look at everyone's pala before their own. You know? The Mahapurush Gurmukh, we went through in Baba Nand Singh Ji's podcast as well, they have this avastha of sambirti. You know? They look at everyone with one eye. And the par upakar is the intrinsic nature. What intrinsic means is that it's not something they're trying to do. We might try to do some sort of par upakar, right? It just is their nature, is their very being. And there's loads of quotes about par upakar, but a nice one I thought we'd start with is from Sar Kotavali. So again, this is a granth, probably one of the first granths we learn Katha. And a Mahapurush has no vair, a Sant has no vair. And as we go through the Sakhiyan of Sant Baba Harnam Singh Ji, you're going to see all these sort of things in their life. So it's a Savaiya, Sant kara nah vair kahun, sabke hit mein varte atihi. So who is a Sant? Sant jada tippi hai na, ode vich aapa bindi le leni a Sant. You can get the arth of Sant is someone who's Sant chit. Sant chit de vich rag dvaish nahi hega. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਐਂਡ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਬਰਨ ਆਰ ਮਾਈਂਡ. ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਆ. ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਟਸ ਨਾਟ ਬਰਨਿੰਗ ਦੈਮ. ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੰਤ ਕਰੈ ਨਹਿ ਵੈਰ ਕਹੂੰ. ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ enmity with anyone. ਸਭ ਕੇ ਹਿਤ ਮੈਂ ਵਰਤੇ ਅਤਿ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਰ ਉਪਕਾਰ. ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ. Their very ਜੀਵਨ is just to do ਭਲਾ of others. And even to the level that they'll take other people's dukh onto their sareer. And you see many examples of Mahapurush, they've taken other people's illnesses on their sareer. Because sabke hit mein varte atihi. Atihi again means bahut jada. Now we might try and do some good for others, but their whole life is just doing good for others. So ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ. ਤਾ ਤਨ ਕੋ ਜਬ ਦਾਹਤ ਕੋ ਵਹ ਤਦਪ ਦੇਤ ਸੁਖਾ ਮਿਤ ਹੀ. And this is the big difference between us and these Gurmukhs. Okay, we might try and do some pala, and we read like Mahapurush Jeevanis or Katha of Gurbani, and we get inspired, let's do good for others. But when someone does bad to us, that's the real test. ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ,
then it shows that chalo, we've been trying to do pala on others, but when someone gives us dukh, what's our birti, what's the state of our mind then? And the state of a gurmukh is such that even if someone tries to burn them, so what this means is tan, if you look at the literal meaning, it means that their tan, their body, if someone tries to dahat da matlab hunda sarna. So imagine someone comes and tries to put their body on fire. Veh taddap det sukha mit hi. Even then they'll think about their pala. Think about that. Someone's come to destroy you, someone's trying to come to kill you, and the Mahapurush still want to do their pala. Example of that is Baba Bir Singh Ji Narangabad wale. So Baba Bir Singh Ji, when they many of the Raje in the Sikh Anglo wars, that sort of time, when the Sikh Raj after Maharaja Ranjit Singh is in the state of turmoil, and many of the Raje, or like the allies who wanted the Sikh Raj to flourish, they didn't want ਕਿ ਜਿਹੜਾ Sikh Raj ਹੈਗਾ ਉਹ destroy ਹੋ ਜਾਵੇ and the British come in. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, they all went to the shelter of Baba Bir Singh Ji. ਤੇ Baba Bir Singh Ji ਜਿਹੜੇ ਸੀ, who come from this lineage of Baba Sahib Singh Bedi going to Bhai Daya Singh Ji. And then later on, from Baba Bir Singh Ji, the Hoti Mardan Samprada, Rada Sahib, Baba Ishwar Singh Ji, Rada Sahib, they all come from Baba Bir Singh Ji. ਤੇ Baba Bir Singh Ji was known as a great Mahapurush. ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ. ਤੇ all these Sikh Hemeti, you could say, those who wanted the Sikh Raj should flourish and the British shouldn't take over, they all went to Baba Bir Singh Ji Sharan because they were seen as rebels. They were seen as people against the state at that time. ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੇ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, the traitors, they sent the Sikh Fauj, the Sikh army at that time, to go and destroy the Dera of Narangabad. And when Baba Bir Singh Ji hears that our own Fauj, ਆਪਣੇ Sikh ਆ ਰਹੇ ਆ to do attack on us, what's the bachan they do then? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਨੋਰਮਲ. ਕਿ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਭੁੱਖੇ ਚੱਲ ਜਾਣ. So ultimately Baba Bir Singh Ji made shaheed, but even in that time their birti is of parupakar. So even when someone's trying to come and destroy a Mahapurush, veh taddap da matlab tadvi, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਸੁਖ ਅਮਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 2 ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਖਾਮਿਤ, ਸੁਖ ਤੇ ਅਮਿਤ. ਅਮਿਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਿੰਨਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ. ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮਿੰਨਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. We can't put that into any sort of category of measuring that ਸੁਖ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਆ, ਘੱਟ ਸੁੱਖ ਆ, ਵੱਧ ਸੁੱਖ ਆ. ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਆ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਆ. ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ. So what is burning a Mahapurush? Because that's quite an extreme example, isn't it, of trying to go and destroy someone and actually kill someone. But we could say that it's talking about ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, sometimes in our ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸਕਦੇ ਆ. Because ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ getting agni or getting some sort of firearm or something and destroying someone, right? But then you have ਬਚਨ means words. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ. ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪ, ਰਾਈਟ. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਬਣੀ his ਨਿੰਦਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਿੰਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ. they get burnt by that. ਉਹ someone ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾੜਾ ਪੈਂਦਾ ਆ. So if someone even goes to a Mahapurush and does their nindya, spreading false lies about them, or goes to their face and does gala to them, ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ Mahapurush ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿੱਤ ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੋਈ ਕੱਢੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ. It's going to be the opposite. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, really beautiful example. ਜੈਸੇ ਕੁਠਾਰ ਕਟੇ ਤਰ ਚੰਦਨ ਗੰਧ ਤਿਸੈ ਮੁਖ ਦੇਵਤੀ ਹੀ. ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆ ਇੱਕ. This is a example which is given to illustrate what's been said before. ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ, he's written this ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁਠਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਹਾੜਾ, ਐਕਸ. ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤਰਖਾਣ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ. ਜੈਸੇ ਕੁਠਾਰ ਕਟੈ ਤਰ ਚੰਦਨ,
ਜਿਵੇਂ ਕੁਠਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ the axe when it cuts into the wood of chandan of sandalwood ਗੰਧ ਤਿਸੈ ਮੁਖ ਦੇਵਤੀ ਸੁਰਖਦ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਬਿਰਤੀ of chandan and the Mahapurush is like chandan ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਆ they're like the kuthara, they're like the axe. Now when the axe goes, or when someone takes the axe and the axe cuts into the chandan tree, now the axe is destroying the tree. Look at the parupakar birti of chandan, right? ਕਿ ਚੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈਗਾ ਆ fragrance, it puts it onto the blade of the axe. So even though that axe is destroying the chandan is doing parupakar. The chandan is putting its fragrance onto the axe. So ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਹਾੜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਕਰਦਾ ਕੱਟਦਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਵੇਂ the manamukh goes to give dukh to a mahapurush, to a gurmukh, to do nindya of them, to put them down, right, or to destroy them. ਪਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਕੁਠਾਰਾ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਮਨਮੁਖ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਹੈ ਚੰਦਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਸੁਗੰਧੀ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ all the other trees ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਖਾਲੀ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਪ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਾ ਇਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਤੇ ਧਰਮ ਰੂਪ ਸੁਗੰਧੀ ਆ and even when their dushman comes to them the effect of such mahapurush brahm gyanis gurmukhs is that they even transform that person. There's loads of sakhis of this ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਖੀ ਆ you could do a whole podcast 2-3 ਘੰਟੇ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਨਮੁਖ ਸੀ ਹਨਾ like from the life of Baba Ishwar Singh ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆ ਕਿ people actually went out their way to do nindya of certain mahapurush or try to destroy them, destroy their image and so on. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਸੋ ਉਹ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਹੇਤ ਇਹੀ ਸਰਬਾਤਮ ਹੇਰਤ ਤਾਂ ਪਦ ਕੰਜ ਨਮੋ ਨਿਤ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਆ ਨਾ ਸਰਬਾਤਮ ਸਰਬ ਆਤਮ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਉਮੀਦ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਾਏ ਆ ਰਾਈਟ ਥੀਸ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟ ਫॉर ਮੀ ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋ ਈਵਨ ਵਨ ਦ ਨਿੰਦਕਸ ਕਮਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ them their dushman you could say in a worldly sense we're looking at this person is their dushman ਪਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਾ ਰੂਪ they are brahm they're seeing brahm so how can there be hate there's no hate there right hate ehi the reason for this is sarbatam herat they see vaheguru in everyone not in a theoretical sense like we say it ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ we see God in all we believe God is in everyone right but practically we don't have that and Mahapurush practically they only see Parmeshwar there is nothing it's not words for them it's reality ਤਾਂ ਪਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਤ ਹੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਕੰਜ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਕੰਜ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਆ ਨਿਰਲੇਪ ਐਸੇ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਸੀ ਲੇਟਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਇਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧ ਜੀਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਭੇਦ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਆ ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਆ ਆਤਮ ਬਸਾਰਾ ਕਰਨਹਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ ਹਨਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਕੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ and just on this kitab then has anybody spoken about this granth as well I know there's Mahapurush have referenced this granth as well ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹੀ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸੀ ਤੇ
at the beginning of this Granth, there's quite a few different Gurmukhs who have written introductions at the beginning of this Granth. But I think the most, it's very short, but it gives a very apt sort of description of this book. And that is by Baba Thakur Singh Ji. So usually Baba Thakur Singh Ji was known कि वो बहुते बचन नहीं सी करते, but here you can actually read their bachan. So I'll read it out. ਇਹ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗ੍ਰੰਥ ਸੇਕ ਨੇਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਇੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ that ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ asked ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ, right? Because at that time Baba Thakur Singh Ji was the head of the Sant Samaj. They were seen as a guiding light for all the different Mahapurush Gurmukhs. They would go to Baba Ji. ਤੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕਿਰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ once the first draft was done, then Baba Thakur Singh Ji asked their Gurvesh Singh or the other Gursikhs that ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, I want to hear all the Granth. Then it was approved. Now then it went to print. So in the same way you can imagine that maybe Baba Thakur, they said ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, that means that they've heard it all. They must have got some Gursikh to ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, no? And these are the really the lines that will hit you basically. ਜੋ ਜੀਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. So that's a lot of the panth right now, isn't it? That those people whose jivan, their life is going away from Guru Granth Sahib Ji, and they don't have that nishcha. Nishcha means faith. They don't have that faith in Gurmat, right? In the mat of the Guru, which we should be following. ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਬ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣੇਗਾ. So Baba Thakur Singh Ji is saying ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ ਸੇਕ ਨੇਹਾ, this book, those people who don't have that faith in Gurmat and they're moving away from Guru Granth Sahib Ji, if they read this book will be the lighthouse for them. So Chanan Munara means a lighthouse. They, in the darkness of the night, when there's hanera everywhere, ਜਦੋਂ lighthouse ਦੀ ਜਿਹੜੀ light ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ for the boat, that becomes a saving grace and it leads it to the shore. In the same way, we're in this Kaljug now. ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਯੁਗ ਆ, ਹਨਾ? ਵੀ ਗੋਟ ਥੀਸ ਫੋਨਸ ਐਂਡ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ. ਇਹ ਬਸ ਕਾਲਯੁਗ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲਯੁਗ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾ ਆ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਹਨਾ? ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਿਆ, ਹਨਾ? ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਾਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ. ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ, this is like the lighthouse. So in the darkness of Kaljug, this Granth will guide us towards the shore, you know, and take us to the other side. So Baba Thakur Singh Ji says that whoever is going away from Gurmat, if they read this book, it's going to guide them. ਇਹ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਅੱਖਰ ਲਗ ਮਾਤਰ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ. So it's kind of like Baba Thakur Singh Ji is giving like bachans, right? Like I want to say about the future, but you can say like they're giving you the fall of this book. The one who reads this book, they will get bhavna in Gurbani. Akhar lag matra tak sampuran sharda. As we said before, without sharda we can't go forward in our jivan. In the same way, Ejra Granth gives us that sharda, gives us that base to go further in our jivan. The Amrit Sat Sangat Gurbani Naam Simran Tatha Seva di lag lagigi. That desire to take Amrit, that desire to do Sad Sangat, to read Gurbani, Naam Simran. So I've been reading this book now to prepare for this. Right? I haven't read it for maybe however many years, right? Nearly 20, yeah. right? So 20 years maybe I haven't read it, yeah. ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਚੱਕੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਗੇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ when you read it in Punjabi. So I read it again recently. ਤੇ even though ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ what's in this book, ਹਨਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹਨਾ? It's only been like 2-3 days, ਹਨਾ? ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੁਬਾਰਾ. ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਛਾ is going to come in them, ਹਨਾ?
ਇਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਜਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜੂਗਾ, right? It is a game changer for your ਜੀਵਨ, and that's Baba Thakur Singh Ji's bachan. And their life, if they read it and then they kama the bachans in this granth, their life will become ujjal, it become pure like a hira, like a diamond. So ਐਸੇ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਦਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਫੁੱਲ ਆਫ ਵਰਚੂਜ਼, ਇਹਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਬਚਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬਚਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਨੀਵਨ ਇਜ਼ ਰੈਡ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਕੈਨ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਹਾਂਜੀ। You know the different books you discussed before, like Jail Chittiya, and there was In Search of the Guru. Quite simple to understand, I guess. But this title, what is the title about? Is it from Gurbani? What's going on with this title? Say here. So yeah, it's a question, isn't it? You can see the question mark on the cover as well. Hanji. Say Kanehya. So to someone who has not read the Pangti of Gurbani, it might be a bit of a confusing name for a book, right? ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆ। So these two words are actually from Gurbani. So in Gurbani, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। So what that means is ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਕਨੇਹਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ means that ਸੋ ਕੈਸੇ ਹੈ, that ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। So that's what the book name means, that how are they, right? In a sense, it means that what are they like? Yeah. So that's the question. Those who never forget Vahiguru's naam, what are they like? And then in the second pankti, Guru Sahib Ji gives the answer, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਸਾਈਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ। Recognize zero difference between them and Vaheguru. ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ, ਰੱਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ, even a little bit, ਥੋੜਾ ਮਾਤਰ ਵੀ, absolutely zero difference between them and Vaheguru. So ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕਿ ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਆ। ਸੋ what are the servants of Vaheguru like who never forget the name of Vaheguru? They are Vaheguru. So that's the name of the book, right? Say Kanehya is like a question. What are they like? Read the book and you'll understand. And I say it's giving a question. If you want to know what they're like, to see a kitab nu padh lo, then you'll understand okay, what's the avastha of a Gurmukh. Vaheguru. Well, thank you for that, G. And just moving on now directly to Baba Harnaam Singh Ji's Jeevan. Can we start with the early life? Hanji. So Sant Baba Harnaam Singh Ji, commonly referred to as Rampur Khede Wale. The Rampur Kheda is somewhere they went later on in their life, and they established a Kendra of Bhagati there, which is still running today. But their actual birth was in Tuggan Kala. It's not too far from Rampur Kheda, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਸੋ 1897 common era, ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, there's no date written, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਅਚਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਰਾਇਣ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। So they were a farmer. They had 4 brothers, elder brothers. They had Bhai Meher Singh Ji, Bhai Tara Singh Ji. Baba Ji was the 3rd brother. And 1 younger brother, so Bhai Thakur Singh Ji. Sorry, they had 2 younger brothers, but they had 4 brothers. So there was 5 sons. So 2 younger brothers were Bhai Thakur Singh Ji and Bhai Lachman Singh Ji. Then there are 2 sisters as well, Bibi Jwali Ji and Bibi Rukman Kaur. The Pita Ji was looking after the whole family. So ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ।
So that was a very important point in their life, and they made that drid in their children as well. ਕਿ every single day ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, they were going to ਦਰਸ਼ਨ at the ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ they come back, and then ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ they will start to churn the milk, to make makhan, to make lassi, and then all the other ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈਗੇ they'll do that while doing ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ would tell this themselves to Gursikhs, that their Mata ji had very strict rules for the children. And this is where you see ਕਿ ਜੋ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, the role of a mother is to instill ਧਰਮ into the child. ਤੇ ਜੇ ਮਾਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, then she can pass it on. Like we said, ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸੀ they were full of this ਧਰਮ, they were full of this righteousness. ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਭਰਿਆ। So from a very early age that ਧਰਮ is instilled in the children. ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਮਾਤਾ ਜੀ would tell Baba ji, and Baba ji would tell this later on in their later life to Gursikhs, that the khas hadayat, the strict rules Mata ji would tell us, is that when you're walking, be very careful. So don't just walk carelessly. They'll tell the children, you're going to the Gurdwara Sahib to learn, because in that time there was no sort of school in that area. So Baba ji was sent to the Gurdwara Sahib. So when they got a little bit older, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਥਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, and the same with their brothers and sisters. ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, that when you're walking, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ what's on the floor, ਮਤਾ ਕੀੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ। So have this in your mind that when I'm walking, I shouldn't walk onto any ants or any sort of insects. ਤੇ the second thing Mata ji would say is ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਆਲਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। So ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, there be nests, right, on the trees and so on. ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ birds ਹੁੰਦੇ ਆ, but then you'll have even other sort of animals have made their little homes and stuff. ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। They're living in their peace, leave them in their peace. So these are sikhya that Mata ji is giving a very early age of daya, of compassion. ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ, ਹਨਾ। Children just have this thing, fascination, let's just break this, break that. They're saying these are jeev as well, right? There's life in this. Don't just go and break these ande, these eggs, right? ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਆ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕ ਆ, ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। Never pick something that isn't yours. And then ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਤੇ ਝਗੜਨਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, when their father used to come back from the ਖੇਤ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ every single day ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। And as we know, these Gurmukhs, someone like Baba Harnam Singh ji, they're not starting their ਕਮਾਈ in this life, right? ਇਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, was already at this point, right? ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ, and even the ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ they get from their ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ now, had such an effect that in a very small age, Baba Harnam Singh ji used to say this to their ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। So from the very start, Baba Harnam Singh ji had that ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ and ਗੁਰਮਤ and ਗੁਰਸਿੱਖੀ। So ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ, and they said it very clearly ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ to ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। And their ਬਿਰਤੀ was such, we see there's so many Gursikhs' lives, we covered it already, that they weren't interested in going and playing or messing around and all these sort of things that a normal child, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖੀ ਰਹਿਣੀ। And they had that intention from the very start ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ देयर वाज नो ਸਕੂਲ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। And then after this, was there any rishta in terms of Babaji getting married as well? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਨੋਰਮਲ ਸੋਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਲਓ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। we find this really weird now, right? But ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ that was a normal thing, right? ਪਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ that they'll do the rishta, they'll do the ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, but the bride wouldn't actually go to the house of her husband straight away. So ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, that set in stone that ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, but ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ after. ਮੁਕਲਾਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ that when the ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਆ, the female, she is now of age, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। So like 16, 17 those sort of years of age, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਕਲਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 8 ਸਾਲ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਬੂਰੇ which is also in ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ at the age of 8, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ said very clearly to their ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ। So they already knew this in their mind that ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੋ, don't get me married, right? ਪਰ ਉਹ ਉਮਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, so you can't really argue with your parents when you're 8 years old, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੰਜੋਗ, right? ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ that they couldn't argue. The second thing is they had some sort of ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, some sort of you could say ਕਰਮ that they had to fulfill there, right? ਸੋ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸੀ she went back to her parents' home. She hadn't actually come over to ਬਾਬਾ ਜੀ because ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਸੋ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਲੇਗ ਹੋ ਗਿਆ। there was a plague in ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜੋ ਬੀਬੀ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ talks about this in the audio as well, you can hear it, they talk about it themselves, and they're saying she passed away. And then what's common in Punjab is that if the female passes away, the bride passes away, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਬਚਨ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਹੈ ਨਾ। they said from the very start I've been saying ਕਿ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸੋਝੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ। So we see very similar in Baba Thakur Singh Ji's life as well. So the same sort of thing happened to Baba Thakur Singh Ji as well. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ said the same thing that ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆ she'll pass away as well. ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ steadfastness, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਤ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ never got married। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਪਰ ਤਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਉਹ ਬਚਨ 'ਚ ਪੱਕੇ ਰਹੇ। And it seems like up to this moment, a lot of the Sikh they've got is from their parents. ਹਾਂਜੀ। When was there any introduction to any other Gurmukhs, any other Sant Mahapurush and Babaji Jivan at this time? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ had this desire ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲੇ, right?
because what's the role of a Gurmukh in our life? Sant Sahai Ji ke bhav jal taranhar. ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸੰਤ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਸੰਤ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ and we go to see different sants or people who call themselves sants, right? But the role of a sant should be someone who joins us to Guru Sahib. Because ਉਹ ਆਪ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਜੁੜੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆ। So someone who's gone on a path themselves, they can tell us that on this path there's going to be these sort of obstacles. Someone who's never been on the path, they can't tell you. So a Gurmukh Sant is someone who's got to the destination. They can help us. We're not there to like worship them or these sort of things. They're there to help us. We should be getting that help from Gurmukhs. ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਥਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, no one can deny that. So even if someone doesn't believe in the word sant or so on, or say in this sort of time this word's become very corrupted, it's not corrupt, right? ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. People are using it. Everyone's put it on their name. It doesn't mean they got to that avastha. You can't say that avastha is corrupt. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ Guru Nanak Sahib Ji, if we say they are the greatest teacher, right? And then in the classroom of the greatest teacher, there's no top students. ਸਾਰੇ fail ਆ ਫਿਰ. Everyone's a failure. ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. Guru Nanak Sahib Ji is the greatest of the greatest. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਣੇ ਆ, who have passed the tests. They've gone through everything. They've graduated. Right? They won with Guru Nanak Sahib, you know. But in Kal Jog, ਉਹ ਬਸ ਵਿਰਲੇ ਹੋ ਗਿਆ. They're very hard to recognize. And there's a lot of people who could just put, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, they can put a bana on and say they're a sant. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲਿਖ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਥੋੜੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਹੈ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਮਾਈ। ਸੰਤ ਹੈ ਕਰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਰਨਾ means action. Karni means actually doing kamai, actually earning what they're speaking about. So it's not just ਕਿ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, give it whatever name you want to give it, they're there to join us to ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਰੋਮ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀ ਸਾਧੂਸ, ਵੰਡਰਿੰਗ ਸਾਧੂਸ ਐਂਡ ਵੰਡਰਿੰਗ ਸੋ ਆਫ ਸੰਤਸ ਸਾਧੂਸ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਕਿ there's many people leave their home, they tyag their household and so on, and they become a sadhu, but they don't actually follow the lifestyle of a sadhu. And there's many people who do it half-heartedly, and then after some time they'll go back into their normal life. And they saw two people from their pind, ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, then they start like a business, right? They start like this sort of business where they say, come to me, I'll sort this for you. Come to me, I'll sort all your issues out, right? And what he'd do is he'd do like a tua, like a oven in his house. He'll put a fire, and you know that ash ਹੁੰਦਾ ਸੀ, the raak of it, he'd say that this is going to cure all your ailments, all your illnesses and so on. Then he just started giving out this raak to people. So he's giving out ash to people, and people made him into a Baba. And then Baba ji saw that in a year or so after that, eventually he just left that. He realized, I'm not getting much out of this, because after a while your sort of parda is lifted, isn't it? Yeah. So if you're giving ash out to people, you got no kamai, and you're giving all this ash, it's not working for anyone. After a while, people are going to say, that was pakhandi hega. They ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ he just started doing his kamkar again. So Baba ji saw all these sort of characters, and they see there's no one who's actually following Gurmat, and there's no one who's actually kamaying what they're saying. So there's no one who's actually earning what they're saying, right? So in a way, they kind of got this sort of negative view towards sants and stuff for a while, right? So pick he sant ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, those who just put on a garb, right? But ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ, there must be some Gurmukh who can show me the path, isn't it? Because none of these guys can show me the path. They haven't walked the path themselves. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ? So ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ
ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, they look at their ਜੀਵਨ. There's something we should do as well, because in this age there's many people who masquerade as sons, right? Look at their ਜੀਵਨ, ਪਰਖ. ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ you shouldn't really ਪਰਖ someone, right? ਕਿ ਜਿਵੇਂ you shouldn't do ਨਿਰਾਦਰੀ of someone, shouldn't disrespect someone, but from far you can do ਪਰਖ, right? You can see, are they following what they're saying? If they're not following what they're saying, then you don't need to do their ਸੰਗਤ, right? ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ. ਐਂਡ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਹਨਾ. ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, there's a bit of a sign there that you're on a good path. ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ. ਸੋ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ do they have a ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ in their own life, are they following what they're saying? ਤੇ what happens is eventually there's a sadhu who turns up at their ਪਿੰਡ in ਪਿੰਡ ਧੁੱਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਸੀ. So from the ਸੰਪਰਦਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, the eldest son ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ of Guru Nanak Sahib ji. ਤੇ again ਉਦਾਸੀਜ਼ are people who don't keep ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਧਰਮ, so they remain celibate. ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ. So the other thing is that when you look at someone's name, are they fulfilling their name, right? I'm not fulfilling my name, right? But many people, you see Gurmukhs, look at their name, they fulfill it. So like Harnam Singh Ji, Baba Harnam Singh Ji was imbued in Naam. Yeah, they fulfill their names. Sant Jarnail Singh Ji, they fulfill their names. They were Jarnail. So ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਬਚਨ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਸੀਗੇ. ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਨਾ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਹਨਾ. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ his name is ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ. ਸੰਤੋਖ means contentment. Does he have contentment inside him? ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ people started saying ਕਿ ਹਾਂ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਪੜ ਸੀਗਾ, it's like a lake. ਤੇ ਉੱਥੇ on the sides of the ਛੱਪੜ there's like this little shelter, and ਥੋੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, you can't really call it like a proper shelter, ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ. ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਸੀ, they put their ਡੇਰਾ there, right? They started to live there. Many people used to say to ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਧੂ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ. ਕੀ ਹੋਇਆ, what happens one day is that ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, there's a lot of rain. ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ. ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੀ ਗਏ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ. ਤੇ ਆਮ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੂਗਾ ਕੁਛ ਨਾ, he'll ask ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, give me a space in your house because there's a lot of rain. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਿਰਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਆ ਸੰਤੋਖ ਦੀ, of contentment, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, in his mind there is no desire ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੜ ਜਾਵਾਂ. ਤੇ in that sense ਬਾਬਾ ਜੀ saw that this sadhu, this udasi sant actually has santokh, that wherever he's sitting he's content, even though there's so much rain and the shelter isn't even proper, but he's realized ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਆ, I'm happy with that. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੀ ਗਏ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪਈ ਗਿਆ, so 3 days it keeps raining and this ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ hasn't got up. So ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸੰਤੋਖੀ, ਹੈ ਨਾ, he's actually fulfilling his name, right? So ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, there's someone who's actually doing some sort of ਕਮਾਈ. ਤੇ they took ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ, they took a dry wood so they can put a fire, and they took langar pani as well from home, so they took some langar, and then they brought it to Baba Santokh Das ji, that sadhu. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂਆ ਬਾਲ ਲਿਆ, they put a fire for the sadhu, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ. ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਫ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, because there's so many pickies, and now in their mind they thought I've found someone who actually is doing some sort of kamai, they're actually following what they're saying. So ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ. So every single day ਬਾਬਾ ਜੀ would go there, they would put ਲੱਕੜਾ so the fire doesn't go out, they always got some sort of fire going, and then in the morning and the evening they take some prasada from home and do seva of Santokh Das. ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਨਾ, there was no like fresh water ਪ੍ਰਬੰਧ there, so ਬਾਬਾ ਜੀ would take ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ from the ਪਿੰਡ to the outside area of the ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੀ,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਸੇਵਾ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸਰਵ ਦਿਸ ਸੰਤ ਨਾ, ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ it wasn't that they just became like some sort of a sevadar of Santokh Das. They do seva every day, but they still go home and they help their father in the kheti as well. ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ didn't take on the ਉਦਾਸੀ ਮਤ। they still had in their mind ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, they don't keep the chin of Gurmat. They don't keep like the star, or a lot of sadhus, Udasi Mat do keep case, right? But ज़्यादा वो शरीर ते कपड़े भी नहीं रखते इन्ने, they put ash on their body and so on. But Babaji didn't go into that path, but they saw that this is someone who's following whatever they believe in, right? They're very dread on their nishcha and what they're believing in. And because of that, they kept doing their sangat. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, they kept doing abhyas of that. ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਾ ਸਾਲ ਲੰਘੀ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ said to ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। 40 ਦਿਨ for 40 days do a jap. But the jap, he said, is that do this jap, and what will happen after 40 days, all the different devte will be in your vas. So ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, then even said like Pero, and they even said ਜਿਹੜਾ Hanuman ਆ, all these different entities, right? They'll all come into your control. They'll do whatever you want. ਤੇ ਵਾਕ ਸਿੱਧੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। So ਵਾਕ ਸਿੱਧੀ means whatever you say, it will become true. ਤੇ ਦੇਖੋ, this shows ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। When this was offered to them by the sadhu, because the sadhu was obviously happy that this Sikh is doing my seva, let me give him something now. But Baba ji said, I don't want that. ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। Just like Baba Nand Singh Ji's podcast, we heard that all these Devi Devte and all these Riddhiyan Siddhiyan taking forms and coming to Baba Ji. Baba Ji saying, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। That those who become attached to ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਨਾਮ can never come and reside in their mind, in their antashkaran, in their hirda. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ, these would take you off your path, right? They're going to make you fall from the path. They're not going to take you any further to meeting Vaheguru. So Baba Ji very clearly denied, said no to Santokh Das ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 11 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਦੀ। Every day they'd go and do that seva out of bhavna. Vaheguru. And then what happens after this? Is they just stay with the sadhu sant, or do they move on? Do they leave or anything like that? So eventually, obviously they don't stay with them because ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉਹ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। But what happens is eventually some incident happens that Baba Harnam Singh Ji realizes that this isn't the sangat I'm looking for, na? ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗੇ ਤੋਂ, without any sort of ਰੋਕ ਟੋਕ or any sort of obstacle, Baba Harnam Singh Ji does the seva of Santokh Das for 11 years. ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, this very ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, but we don't really bother, ਹੈ ਨਾ? It comes into our mind and it goes, right? But sometimes something sticks in the mind. And ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, right? ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ there's 7 ਭੂਮਿਕਾ, 7 ਭੂਮਿਕਾ, that these 7 stages to Turiya Avastha, to Brahm Gyan. The first one is Subh Ichha. So that Subh Ichha, the first step to Brahm Gyan is Subh Ichha. Baba Ji they already had that. ਤੇ Subh Ichha ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। Sometimes we say ਕਿ ਇੱਛਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, right? We say that ਇੱਛਾ is bad, but not always. ਕਿਉਂਕਿ the very first step is having Subh Ichha. If you have no desire to meet Vaheguru, you're never going to walk on the path. If you're very happy in Maya,
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ even though that Maya is giving you dukh, you're going to think this is the way, you know? But once that sub itcha comes inside you, ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰਮਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ what is the signs of ਸੁਭ ਇੱਛਾ, ਵਿਖਿਆ ਵਿਖੇ ਭਈ ਦਵੈਕਤਾ। the first thing is ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨਾ, these poisons, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਵੈਕਤਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ when they see the poison, they see it as poison, ਹੈ ਨਾ, they don't see it as sweet, ਹੈ ਨਾ, they see that poison as poison itself। ਵਿਖਿਆ ਵਿਖੇ ਭਈ ਦਵੈਕਤਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਵੈਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਅਨੁਰਾਗ, they want to go to the ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, they want to go to them places where ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ, that ਪ੍ਰੇਮ has come, that where my guru has put their ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮੈਂ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਲਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ every single day we're doing the ਅਰਦਾਸ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਣ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ that ਅਨੁਰਾਗ, this is ਸੁਭ ਇੱਛਾ, isn't it? ਤਾਂ ਤੇ ਸੁਭ ਇੱਛਾ ਕਹੀ ਕਥਾ ਸ਼ਰਵਨ ਮਨ ਲਾਗ। ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭ ਇੱਛਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗ ਪਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਰਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਵਿੰਗ that ਇੱਛਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾ, and having that excitement, I want to hear the stories of my guru, I want to hear what ਗੁਰਬਾਣੀ means, right? ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵਤੇ ਰਤ ਗਤ ਆਨਮਤ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋ ਗਤ ਨਿਤ ਚਿੱਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਪੁਲਕਤ ਹਿਰਦੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਸਰਸ ਸੁਚਿਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ any other ਮਤ other than ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, all these other ideologies or people saying ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾ, someone saying ਤੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕਿ people are giving all these advices, someone's going to a ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੇਸ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਛਕਣਾ, these are all ਆਨਮਤ, isn't it? this is all ਮਨਮਤ, people are giving their ਮਨਮਤ, ਨਾ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ, all these ਗੱਲਾਂ, right? ਸੁਭ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ all these ਗੱਲਾਂ become zero, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ, right? That in that avastha, there's no care for what other people are saying now. Your rat, your prem is with Vaheguru now. That love has arisen for Guru Sahib. And that love is increasing day by day. That's so bicha. Gun gavat pulkat hirde. ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, we sit in the ਕੀਰਤਨ, such prem arises inside us that our hairs stand on end. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਰੋਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, they start to stand, like you get goosebumps. All your hairs are standing on end, singing the praises of Guru Sahib. This is all in Subh Ichha. So Babaji was already in this Subh Ichha stage. From their childhood, they wanted to get to Vaheguru. But the next stage, so there's Satapumukha. We're not going to go through all of them. We're just going to go from 1 to 2. What's the second stage? The second stage is Sovicharana. And that's where Babaji's got to now. Sovichar da matlab ki hai? Ki main kaun ha? That's the question, isn't it? That who am I truly? What am I? Why am I here? These questions, which are the fundamental questions, yeah. ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸੱਤ ਤੇ ਅਸੱਤ ਕੀ ਆ, what is true, what is false, who am I, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ I can't be this body, because this body is going to die. So am I this body? Because we're all stuck in this illusion of dehangata, that I am the body, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ am I the mind, am I the mind, am I the ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ, the subtle body। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੌਣ, what's my true form, ਹੈ ਨਾ, what is this world, ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਵਿਚਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਹੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਉਪਜੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰ, ਏਕੰਤ ਹੈ ਸੋਧਨ ਲੱਗਿਓ ਕੋ ਹੰ ਕੋ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼, the person who goes from ਸੁਭ ਇੱਛਾ, the first step to the second step, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ in solitude, they start to contemplate ko hang, who am I, ko sansar, what is this world, ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਨੇ ਆਈ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਆ, your real form, which is the atma, you've totally forgotten ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। So this is the stage that Babaji's got to now, that they're actually asking, who am I truly, right? ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ, they would just sit there contemplating, who am I, ਹੈ ਨਾ। I'm not the body. They're thinking about this. They're actually contemplating, I can't be this body. There's something else, this Chetan Satta, this consciousness, there's Atma that is pervading this body, and ਇਹ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ।
Because when that consciousness stops pervading in this body, what happens? When the Atma is not in the body no longer, right? ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜੜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ, this body which we have so much more for, it just becomes something that we do sanskar of, right? All these indriya, eyes that we were seeing through these eyes, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ. It's the same eyes, same eyes, but there's no consciousness, no Atma, which is doing prakashman of all these indriya, right? That there's nothing, there's no life now in this body, there's no Atma in the body. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ. We don't even call it ਸਰੀਰ anymore, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਥ, as a corpse. ਤੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਤੇ ਫਿਰ who do we ask them? ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ that they realize who they truly are. We need to ask them. And at that time, the Sangha that Baba Ji had was of this Udasi Sadhu. So Baba Ji goes to Santokh Das, and namaskar karke, they sit there, and then they put that question forward to Baba Harnam Singh Ji. Ke kirpa karke daso main kaun ha? Who am I? Who am I truly? And the sadhu stayed quiet for a while, and they said, Harnam Singh, if you want the answer to this, you've got to become my chela. Mera chela banna mera. Te ਉਹ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਥਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੀ, that you take on that ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ as your actual guru, ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ that if you want to become a chela, this ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ you got, ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ. You're gonna have to put ash in your head and cover your body in ash. Become my chela, then I'll give you gyan. And that had a very profound effect in the sense that it was a very hard hit to Baba Harnam Singh Ji, because they thought that this sadhu has got to this avastha of advait. They thought that this sadhu sees no difference between anyone, right? And if someone's a true seeker, they'll give them the gyan. Someone who's in the avastha of advait, they look at, is this person who's come to me, are they adhikari? Are they deserving of this gyan? Have they got to this avastha where they can take on this gyan, right? They're not going to look at their outer clothes, what they're wearing, or are they machilla and so on, right? But what was clear to Baba Harnam Singh Ji, or the sort of mist disappeared, right? Where they thought this sadhu was a very great uchi avastha wala sadhu. And maybe he did have some sort of riddhiyan, siddhiyan and so on. And he did have obviously some virtues where he was very santokhi as well, right? And he did have good virtues, because later on he even gives Babaji advice about being Kam and Jat Sat and not looking towards anyone of the opposite gender. So he did have virtues, right? But ultimately he still had this desire in him to create chille, right? So he wanted to be a guru and he wanted to have chille. So he said to Baba Harnam Singh Ji that if you want the answer to who you truly are, I can only give that gyan if you become my official chilla. And ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸੱਟ ਵੱਜੀ. It's a very deep pain. Now, I spent 11 years serving this sant, right? 11 years of seva is no ordinary thing. 11 saal, inni seva karke, even then he doesn't want to give me guidance on this path unless I give up Sikhi in a sense. Give up my Sikhi swaroop. ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ we're not going to ਤਿਆਗ that to become your chela and get gyan, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਢੀਏ. ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ same thing. They tried to meet many other people who call themselves sant. All of them have said, we'll give you the Upadesh of Guru Granth Sahib Ji, we'll give you what's written in Guru Granth Sahib Ji, but you've got to become my chela. You've got to officially take me as the Guru, as a Dehtari Guru. And Baba Harnam Singh Ji had this steadfast dridhta in the Shabd Guru, ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ. ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਗ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ. ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕੀਤੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਵਰ ਓਟ ਮੈਂ ਸਗਲੀ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਸਰੇ ਹੈਗੇ ਨਾ all these hopes and supports that I thought were there that they're going to help me ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ come to your sanctuary ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਆ your form which is ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਭਾਵ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦਤਾ ਮੇਕ ਮੀ ਵਨ ਵਿਦ yourself meaning make me one with ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਾਂਗਾ I'm not going to go to any other ਦਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ਬਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪਹਿ ਹਾਰ ਤੇ ਜਬ ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਏ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇ ਮਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ come to your sanctuary ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ I'm not leaving your door now and ਬਾਬਾ ਜੀ themselves said this in the audio ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ in this pain of separation from ਵਾਹਿਗੁਰੂ and in this love for ਵਾਹਿਗੁਰੂ and ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ they just stood there for ages and they said ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੇ we just kept doing these ਬੇਨਤੀਆਂ again and again to ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ so this reassurance came from Guru Sahib ਕਿ take Amrit become the Sikh of the Guru become a Khalsa and then you'll get the avastha you want and don't be udas don't be in this state of ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ sadness ਹੈ ਨਾ don't be in this sadness because you're going to get the avastha ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਬਸ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ goes to ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ And just one thing you mentioned in that story about the sadhu giving upadesh about their gaze, and that's a very nice sakya that comes up. Can you just go into detail about that, please? ਹਾਂ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੀ ਨਾ when Baba Ji was doing so 11 years is a long time so if they were around 8-9 years old when they've met this sadhu or around that sort of age and then in 11 years they're going to be more in their teenage years right Hanji. and ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ when ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਘੁੰਡ ਘੱਟਦੇ ਸੀ even though ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ gave ਆਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ but these are part of the sort of ingrained culture as well isn't it that when they'd see another man they'd usually veil their face no just ਚੁੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ they'd veil their face a little bit ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ they were walking the ਪਿੰਡ and they saw that ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ they put it in front of their face and they realized that I've got to this stage now where when I was a child they didn't bother doing that right but now I've become more of an adult right I'm coming to the stage of becoming an adult now they're covering their face around me this was the upadesh of the sadhu as well the sadhu said this to Baba Ji ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰੇ so once a person comes into this stage of adolescence right ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖੇ so when we're walking we should try ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ gaze ਹੈਗਾ ਆ our look we should keep that slightly down ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ so that person who doesn't have in their mind ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖਾਂ ਹੈ ਨਾ that doesn't mean that you're looking on the floor and you're not even looking up right and you're bumping into everything on the way what it means is that having that awareness in you right ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ anyone for ਇਸਤਰੀ same thing when they're seeing of the opposite gender ਕਿ have that ਭਾਵਨਾ inside you ਕਿ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆ ਚੰਗੀਆ ਮਾਵਾ ਭੈਣਾ ਤੀਆ ਜਾਣਾ right ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਰੂਪ ਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਛੋਟੀ ਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ ਨਾ having that ਭਾਵਨਾ inside you and the person who doesn't have that ਭਾਵਨਾ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ then they can fall ਹੈ so again ਬਾਬਾ ਜੀ sees that ਬੀਬੀ ਉਹਨੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ
ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। And then another thing happens is that Baba Ji is doing ਕੰਮ in the ਖੇਤ, they work in the fields, and there's a ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗੁਣੀ, and ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, we meet the ਬਜ਼ੁਰਗ and they give us many sort of words of wisdom, isn't it? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ and he said, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, so don't be angry, I'm going to give you some teachings, right? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, you're only going to say that which is in my ਭਲਾ, in my favor, in my welfare, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। And then that ਬਜ਼ੁਰਗ, that elder in the village, he gave some very beautiful ਸਿੱਖਿਆ to ਬਾਬਾ ਜੀ, and they said ਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। So this ਅਵਸਥਾ ਵੇ now is make or break it basically, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆ ਤੇ ਇਹ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੋ ਤਰਨ ਅਵਸਥਾ ਮਾਹੇ, ਕਿ the best time to cross this ocean, this world ocean of Kaljug is ਤਰਨ ਅਵਸਥਾ, and ਤਰਨ ਅਵਸਥਾ is the ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਉਮਰ। ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਆ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ, either you make it, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ those Vaishnava haven't awakened in that sense yet, even though in Kaljug we're seeing crazy things now, but generally the child has innocence, right? And when you come into this sort of teenage years and so on, that Vaishna starts to build up. ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, and this is what the Buzurg said, it's like a flood, it's like a really really crazy flood, ਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੈਰ ਚੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੁੜ ਕਿਤੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। If the flood comes and you're holding on to something, and if your foot slips even a little bit, that flood is going to take you. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, and it's very rare that someone's going to find something else to hold on to. So ਜਵਾਨੀ ਸੱਚ ਸਮਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਤੇ that's what the Buzurg said, if you slip in this age, then it's ਮੁੜ ਕਿਤੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਾਓ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈਗੇ ਆ, could be ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰੁੜ ਗਏ, ਉਹ ਰੁੜ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। and it's just like a spiral from there. ਤੇ the Buzurg said that ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਮੰਦ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। So this Buzurg gave the same sort of ਸਿੱਖਿਆ, that you're in this ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ and you're on the right path, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲ ਆ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ, but keep this in your mind, never have ਉੱਚੀ ਨਿਗਾਹ and ਮੰਦ ਨਿਗਾਹ means ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰ। If you keep your gaze downwards, right, and you have that sort of self-awareness in you, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਚਿਆ ਰਹੂਗਾ। And the thing is, many people can give us ਸਿੱਖਿਆ, right, but usually we don't take on someone's ਸਿੱਖਿਆ। But Baba Harnam Singh Ji was gunagrahi. They took on someone else's virtues, right? Someone's giving them advice, they took that advice on. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ stayed in that pin for about 34 years. So from their birth up to the age 34, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ 34 years ਦੇ ਅੰਦਰ in the span of them 34 years, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ never looked at another ਇਸਤਰੀ ਉੱਚੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। They never looked at another ਇਸਤਰੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਈਵਨ ਦੂਸਰੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਧਾਰ ਲਈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਭਗਤ ਨਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਹਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਕਟ ਬਸੈ ਨਰ ਹਰੀ। Those who stay away from ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ and from someone else's wealth, right, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਕਟ ਬਸੈ ਨਰ ਹਰੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਵਾਕ ਆ ਨਾ the ਬਚਨਸ of Guru Sahib ਕੇ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, that became the very ਆਧਾਰ the support of Baba Ji's life ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ someone who from very early age they've remained ਕਾਇਮ in their jat sat, then it's not going to be hard for them to get to the ਉੱਚੀਆਂ ਅਵਸਥਾ then, because the person who is always engulfed in calm, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਆ, you try to do some jap, you try to do some sort of abhyas of bani, and these sort of things are such that when we try and do these sort of things, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧੀਏ, the two things that are going to take us back are ਕਾਮ and ਕ੍ਰੋਧ and ਹੰਕਾਰ and ਵਿਕਾਰ, 5 ਵਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਸੋ ਆਈਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਨਾ ਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ, ਫੋਲੋਇੰਗ ਦ ਬਚਨ ਆਫ ਦ ਗੁਰੂ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਸਰਚ ਇਨਸਾਈਡ। ਵਾਟ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਰਤੀ ਆਪਾਂ ਚੱਕਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। We need to bring ourselves to become aloof from the world, nirlep from the world. Even while we're staying in it, we need to be nirlep, unattached from the world. ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, because ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, you could say the focus of our mind, it goes out through our ਇੰਦਰੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। It goes out through our eyes especially. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, that takes our ਮਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ that's why ਗੁਰਮੁਖ say that surround your house with pictures of Mahapurush of Guru Sahib and so on, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਲਮਸ, TV and so on, and there's the story later on about TV. I don't know if we're going to get through it today, but it's a very famous story about Sadhu Singh and how someone who was at such a avastha, this was Sevak of Baba Harnam Singh Ji, that he was hearing the Panch Shabad. While he's doing Simran, he's hearing all these Anhadatunya, and the TV had such an effect on him that he lost everything, right? So ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਨਾ, all the time ਬਿਰਤੀ is going outside, right? ਜਿਹਨੂੰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਿਆ, first you have to ਸੰਕੋਚ। what that means is that you have to limit and pull away from these things which are making our ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ, right? ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ that had no problem in ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। Very good. And then after this, what happened with Baba Ji? Did they stay in this pind or did they move on after this? ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧੁੱਗਾ ਤੋਂ ਸਰਗੋਧੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 21 ਸਾਲ ਦੀ, ਇਸ ਰੇਂਜ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ spent like 34, I think that goes into like adding all the span of how long they stayed in their life. But when they actually moved from their pind to Sargodha, so ਜਿਹੜੇ ਸਰਗੋਧਾ ਸੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਸੀ, the elder brother ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, they bought ਜ਼ਮੀਨ there. So 119 ਚੱਕ, a lot of these areas were named by these sort of numbers, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ there's like 119 ਚੱਕ, and each ਚੱਕ, so each area was given a number, right? And this is before partition, right? Yes, before partition. ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, the elder brother, they had purchased this land there, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸੋ their father passed away, so
all the brothers, and ਚਾਰ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ because one of their brothers had also passed away in one of the world wars, so ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਸੀਗਾ that a lot of the youth from Punjab were being employed by the army and so on. So one of their brothers actually passed away in the wars, right? ਤੇ ਸੋ ਚਾਰ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ the other brothers ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹਲ ਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, they started doing farming. ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਆ ਉਹ ਟੁਕਣਾ। So ਉਸ ਸਮੇਂ there wasn't sort of machines and all these sort of things where you could very quickly get the fodder together for the animals, right? So that used to be done by hand. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। They look after all the animals, they do their ਇਸ਼ਨਾਨ and so on. But it's really at this place where their bandigi starts. So where Baba Harnam Singh Ji starts doing this intense bandigi, it starts in Sargodhe. ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਜਵਾਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਰਜਵਾਹਾ is like a canal. ਤੇ ਉਹ ਰਜਵਾਹੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ it wasn't too far from their house, but it was far enough that there was no disturbance there. ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ they would go and they'd help their brothers in the field, they look after the animals and do their ishnan and give them the ਪੱਠੇ and so on. ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਇਕਾਂਤ means solitude. ਤੇ ਉਸ ਰਜਵਾਹੇ ਤੇ at that canal there was no one. So it's a very ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ, it's a very beautiful spot, but then it's also quiet as well where they could focus, and there they would do ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, and after ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, they've done so much work all day, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਜੀ ਆਉਣੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਜਵਾਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ the cold water that's coming in the canal, ਉਹ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, they'd stand up and they'd go into the canal, they'd stand in the cold water and they'd do their job there. So they would be very ਦ੍ਰਿੜ, very focused ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਫਰਮ sunset all the way to 12 AM ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 2.5-3 ਘੰਟੇ, ਸੋ about 2.5 to around 3 hours, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ 2-3 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ this routine every day, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ says in the recording as well ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ that this whole state came that sleep wasn't really a big issue for them, that even like ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਬੈਠੇ 2-3 ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨੀਂਦ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, like we're sleeping and you might nod off for a bit, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। So even that 2-3 hours they didn't even need that anymore. So ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, don't try this at home. So ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ। when you read ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ's letters, right, ਤੇ there's loads of recommendations of books I can give you of ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ. I'm reading them all at the moment, keep reading them again and again. So one is ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਿਆ, but there's another one, ਵੀਰ ਸੁਨੇਹੜੇ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। What that is that people who sent ਗੁਰਮਤ questions to ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, and then Bhai Veer Singh Ji always used to write a letter back. So it's beautiful. There's so many answers in there to all our questions, right? And someone has the same thing where they're thinking that we shouldn't be sleeping. And Bhai Veer Singh Ji says very clearly that ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਸੌਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਫੁਰਤੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ if you're not giving your body the energy, the right food and the right sleep, right, then you can't do that ਤਰੱਕੀ in your ਗੁਰਮਤ ਅਭਿਆਸ as well, in your ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਭਿਆਸ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ that they'd be the first one up, right, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਜਾਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ that from ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ to ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ they're working in the fields, right,
and then from Rehra Sahib to 12 a.m. they'd actually sit in a kant and do abhyas, right? But now ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ the most of the day is going into ਖੇਤੀ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ. So you could say from 5 a.m. to Rehra Sahib ਬਾਬਾ ਜੀ is in the ਖੇਤ. ਇੰਨਾ ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ. ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹਲ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਹਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਓ, ਅਤੇ all had their plows, right? ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ we got people around us will be doing gossiping and stuff, right? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਲਿਆ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪੁਲਿੰਗ ਦਾ ਹਲ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆ. ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ. ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਮਾਡ ਦੈਮ ਬਚਨਸ ਦਾ, ਉਹਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ. ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਈਲ ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਦ ਹਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਜਾਪ ਕੀਤੇ. ਸੋ ਆਮ ਕਰਕੇ when we hear 1.25 ਲੱਖ ਜਾਪ we always think that the Mahapurush have done them, have sat in one place, and usually they have ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ. But Baba Ji is a very unique example. Sant Baba Harnam Singh Ji, they did their 1.25 lakh jobs in this stage, because later on they did also just sit and do the jobs, you know? But in this stage of their life, they did many 1.25 lakh jobs while they're doing hal. So ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਪਾਓ ਸਭ ਕਾਮ ਕਰ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, they command them bachans, right? ਤੇ ਹਲ ਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ, and all them Baba Ji even told them. So in the recording they tell all the ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, which were the shabads. ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਟਾਰਟਸ ਦਿਸ ਜਾਪ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 32 ਮਾਲਾ ਕਰਨੀ ਆ, 32 ਸੋ 32 ਮਾਲਾ. ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 32 ਮਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ 1.25 ਲੱਖ ਜਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਫ ਯੂ ਡੂ 32 ਮਾਲਾ. ਸੋ 32 ਮਾਲਾਸ ਐਵਰੀ ਡੇ, 108 ਮੰਨ ਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਤੱਕ. ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਸੋ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ. The whole shabad, while they're doing the kheti, they did that 1.25 lakh times. Yeah, so while they're doing kheti, ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ 1.25 ਲੱਖ. Yeah, ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਨਾ, 1.25 ਲੱਖ. ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਜਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤਾ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਗਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਤਾਰੀ. while they're doing hal, they did 1.25 lakh jap of this shabad. Then there's a slok, ਵਡਭਾਗੀਆ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਰਾਏ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸੀਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਏ. ਇਹਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਜਾਪ ਕੀਤਾ. ਫਿਰ ਚਾਤਰੀ ਛੰਦ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਪਾਰੇ ਹਰੀਅੰ ਕਰੀਅੰ ਦਾ ਨਾਮੇ ਕਾਮੇ, ਇਹਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਜਾਪ ਕੀਤਾ. ਫਿਰ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋਰ ਦੁਖਿਅੰ ਅਨਕ ਹਤਿਅੰ ਜਨਮ ਦਾਰਿਦਰੰ ਮਹਾਭਿਖਿਆਦੰ ਮਿਟੰਤ ਸਗਲ ਸਿਮਰੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਜੈਸੇ ਪਾਵਕ ਕਾਸ਼ਟ ਭਸਮੰ ਕ੍ਰੋਧ, ਇਹਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਜਾਪ ਕੀਤਾ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਮਸਤਕ ਰੱਖਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੰ ਹਸਤਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਜਾਪ ਕੀਤਾ. ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ 1.25 ਲੱਖ ਜਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ? ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਇਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਜਾਪ ਕਰ ਲਿਆ. ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਹਲ. ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਵਾਈਲ ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਦੇ ਕਿਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਂਜੀ. ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ. And then in this time they also took Santhya as well. So look how much they're doing. They're doing 1.25 lakh japs, है ना? Just of these shabads. ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਜਾਪ ਕਰਤੇ. ਨਾਲ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ. So where they're doing these shabads, they're not shouting ਮੂਲ ਮੰਤਰ as well, ਹੈ ਨਾ? ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ. So 32 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅਤੇ 32 ਮਾਲਾ of these every day ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ 32 ਮਾਲਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ? It's hard, ਬਹੁਤ ਔਖਾ. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 32 ਮਾਲਾ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਲਈ. ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 119 ਚੱਕ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਚੱਕ ਸੀ. all these areas are named by numbers. 30 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੀ, ਦੇ ਲੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ. ਦੇ lot of knowledge on ਗੁਰਬਾਣੀ. ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ had this great ਗੁਰਸਿੱਖ resides not too far, ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਹੈਗੇ, ਦੇ lot of knowledge on
the pronunciation and the arts of Gurbani. So Baba Harnam Singh Ji, out of their already busy schedule, every single day they would go to Bhai Hardit Singh Ji and take Santhya of Guru Granth Sahib Ji. And then even the journey to Bhai Hardit Singh Ji and coming back, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਸਫਲ ਜਾਂਦਾ. They'd use that time to get ਬਾਣੀ ਕੰਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਪੈਸਾ ਗੰਠ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਠ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕ ਸਕਦੇ ਆ. ਦਾ ਨੈਕਟ ਆਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਇਟ ਇਨ. ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਨ ਦ ਵੇ ਟੂ ਵੈਨ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਸੰਥਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਹੋਰ ਬਾਣੀ. ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਠੀਕ ਆ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ while they're taking that ਸੰਥਿਆ, they'd also every single day on their journey they'd use that to get ਬਾਣੀ ਕੰਠ, ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਣਾਉਣੇ. ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੈ ਨਾ. ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਹੈ ਨਾ. ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ. So in that sense, this you can see this time is like it's a golden time, and it's the life that we will dream of. Okay, their life is just like Guru Sahib ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, they're doing their kirt, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਆ. They're doing so many ਸਵਾ ਲੱਖ jobs, and then they listening to ਇਤਿਹਾਸ as well, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਸ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ. ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ. And in this time, were there any instances? I remember reading the book ages ago, and there was like a story of a snake, and these type of things that would happen as well. Yeah, so ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ. So what happens is that ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਜਵਾਹਾ ਆ, the canal ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ. They'd go there every day and do their job after their work, ਹੈ ਨਾ. They just like every single day they go to the canal, they sit on the banks of the canal and they start to do Simran. As they're doing Simran, they hear some leaves start to rustle. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, and these sort of disturbances can break their birti, you know, because they're very concentrated at that time. And when they heard that, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ. The focus came outside of Simran, and it was moonlight, so also you could say it's quite late in the night, you know? And the only thing that's giving some sort of light is the moon. And what they see is that not too far away there's a 2-foot sap. So this snake is there. ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਸੀ, full of poison. And ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਸੀ? ਅੱਧਾ ਖੜਾ ਸੀ. So it wasn't even just slithering on the floor. It was ਅੱਧਾ ਖੜਾ, meaning that it's ready to ਡੰਗ ਮਾਰ. English ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ to strike. Ready to strike, right? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ. Sometimes they don't slither, they ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ. ਤੇ just in that short time, ਬਾਬਾ ਜੀ seeing that, ਉਹਨੇ from the distance 4 ਵਾਰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਆ. And ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ that this 5th time ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਹੈ. So the 5th time ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰੂਗਾ. But this is the avastha that they'll come to now. ਇੰਨਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ. Just like Baba Atar Singh Ji, we saw these ਸਾਖੀਆਂ as well, ਹੈ ਨਾ. The shares coming to them, the snakes coming to them. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਆ. ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, instead of being full of fear, ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਸੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮੋਹ ਆ. How much attachment do you have to your body? You're doing all this Simran, you're doing all these ਸਵਾ ਲੱਖ jobs. Have you given up the attachment to the body yet? Saying maybe Maharaj is trying to give me that test now. And in that state, when they had that thought, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ. ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, we can sit there like ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, we're not going to get to this ਅਵਸਥਾ. We try to copy them. ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ and the fear totally departs, right? ਤੇ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਰਾਈਟ, ਦ 5th ਛਾਲ, ਦ 5th ਲੀਪ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਜੰਪਿੰਗ ਟੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਜਸਟ ਇਨ ਫਰੰਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਿਟ ਆਫ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋੜੇ ਵਧਿਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਸੱਪ ਜੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤਾ, ਵੈਨ ਅਰਾਊਂਡ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਨੇ ਲੈਫਟ ਦ ਸੀਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ had this very great sense of ਧੰਨਵਾਦ for ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ all the hair stand on end, isn't it? ਗਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। So great is Guru Sahib that Guru Sahib themselves went to the mind of that ਸੱਪ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਏ। They went so immersed into Simran at that time, in this avastha, they went so deep into that Simran ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। And as we hear with many Mahapurush, ਕਿ they just perceive that jyot of Vaheguru everywhere, that prakash of Vaheguru everywhere. ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ tells us in the recording themselves, and they say ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਿ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਗਾ ਪੁਰਸ਼ ਆ, ਦ ਮਿਊਟ ਪਰਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਦੇ ਦਿਓ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਈਏ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਆਨੰਦ at that time, ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, there was just this light of ਵਾਹਿਗੁਰੂ everywhere, I can't explain that ਆਨੰਦ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ, they went to such focus of that ਆਨੰਦ, and that Simran is going on full force, and at that time that ਪ੍ਰਕਾਸ਼ even became more, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਆ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। So they had the darshan of ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ in their form, right? ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਸ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, and even that's not going to be anything. So Baba Ji says that when Guru Nanak Sahib Ji placed their hand on my head, ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। I become immersed in Guru Nanak Dev Ji, like we heard about Baba Nand Singh Ji, when they got that avastha, they became one with Guru Nanak Dev Ji. There's no difference. So they're saying even inside I'm feeling Guru Nanak Sahib Ji resides in my heart, but everywhere I'm looking I can only see them, ਹੈ ਨਾ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ has put their blessed hands on Baba Harnam Singh Ji's head, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਐਸਾ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। We can't even explain what that ਆਨੰਦ was. So that's the first time that Baba Ji had this darshan of Guru Nanak Sahib Ji, and they remained in this avastha for quite a time. But then as we said, ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਆ, the mind, when something comes, and to experience these avastha being a suksham birti, right? Your mind has to be very focused and it cannot be distracted. They not far, because by this time there was railways in Punjab and so on. There was a railway and a train was coming. And when that sound came, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾਕ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਦਾ ਯੋ ਬਿਰਤੀ goes outside, ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। That stopped and everything kind of went back to the scene that it was, but that anand they were getting didn't stop. ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, and ਪ੍ਰਕਾਸ਼ stayed the same. So this light that didn't go, right? And ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਮੂਨਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, and now it's like 11 AM, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ,
ਤੇ ਉਹ ਧੁੱਪ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ that prakash doesn't stop. So wherever they're going, they can just see this light everywhere, right? ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, so even the next day, when Baba Ji goes back to the Rajavaha, they go back to the canal and they sit there, and it's the exact same prakash ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਸਦਾ ਆ, and the presence of Guru Nanak Sahib Ji, they can feel that, you know, it hasn't gone. ਤੇ even though that pratak darshan has stopped, that presence and Maharaj being Hazar Nazar, they can feel that. ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਆ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿ if I remain in this ਅਵਸਥਾ, people are going to realize ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਪਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। This is the humility of Gurmukhs, ਕਿ they're not in it to get some sort of fame or some sort of glory for themselves, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ seeing this ਅਵਸਥਾ I'm in, that I can only see ਪ੍ਰਕਾਸ਼ everywhere, ਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਤਾਨੇ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, just in this ਅਵਸਥਾ all the time, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ even in the pitch darkness of night is like 1,000 suns have risen. That's how much prakash they were seeing. So they were saying ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ do ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚਾਨਣਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਇਆ, after doing the ਅਰਦਾਸ ਦਾ outer ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਕੋਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਾ ਜਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ। And of course they were living with their brothers at that time, and you mentioned things like listen to katha and so on. What was the avastha like of their brothers? Did they have any spiritual experiences as well? ਹਾਂਜੀ, so you could say that ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, but even the darshans that happens to the ਭਰਾ, that's for the sake of Baba Harnam Singh Ji, you know? Okay. So what happens is that Baba Harnam Singh Ji, because now ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, and they went back to living normal life, ਤੇ just as before they helping their brothers। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਸੀ ਅਜੱਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੱਪਾ means they don't need to put any effort into it now. ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ that they were putting so much effort. This doesn't mean that they stopped doing their batti mala or whatever jobs they're still doing all their sawa lakh jobs and so on, but now that simran was automatic, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਨਿਰਯਤਨ, without any sort of effort ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। But even then Baba Ji would keep the same routine, that still go back to the Rajavaha, sit there and do their simran and so on. So ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ Guru Nanak Sahib Ji gives darshan, around 15 days after that Baba Harnam Singh Ji had gone to do their job, and because they'd sit there till 12 AM, ਭਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, they'd go to sleep, and their older brother Bhai Tara Singh Ji, they'd gone to sleep, and in their supna, in their dream, they had darshan of Guru Gobind Singh Ji. The 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ Shri Guru Gobind Singh Ji Maharaj gave darshan, and the words of Guru Sahib Ji were, ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੇਚਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਡ ਇਟ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ that ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਊਟੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਲੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੀ ਸੌਣਾ, 1-2 ਘੰਟੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਤਾ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹਲ ਵਾਉਣਾ, 1.25 ਲੱਖ ਜਾਪ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਜਵਾਹੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਖੇਚ ਚੱਲਿਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ said to Bhai Tara Singh Ji that now you are to relieve Baba Harnam Singh Ji from their work duties, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, their body is taking on a lot, and after saying these bachans Bhai Tara Singh Ji wakes up, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ he gathers the rest of the brothers and he goes, look, I had this dream, you can believe it or not, but this is what's been said. Guru Gobind Singh Maharaj gave me darshan, and they've said that you're to relieve Baba Harnam Singh Ji, Bhai Harnam Singh Ji from work, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ
ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ if Baba Harnam Singh stops working, we're gonna have to do more work, ਹੈ ਨਾ? We'd say negative things, isn't it? ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੀ, and these were good Sikhs of old who had that ਸ਼ਰਧਾ in Guru Sahib. ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ that ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ they spend all day doing work and then doing ਭਗਤੀ at the same time. ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਈਵਨ ਇਫ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ the brothers decided between themselves ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ। So they tell ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, they would obviously call him ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, and ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, you got full freedom from us, whatever you want to do ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਹੁਣ। But look at Baba Harnam Singh ji still had that inside them. They didn't just say chalo theek hai, I'll stop working now. They didn't want any catching on their brothers, so they said until you don't find a replacement for me, I'm not going to stop. ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ replacement ਕਿਸੇ ਨੂੰ employ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, employ someone to take my place, give him money and he can help you, then I'll stop, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲੱਭ ਗਿਆ, and then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ had that time ਨਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। and ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ that they had to do the work as well, then they go to the Rajavaha. Now what they do is that not too far from that area there was like these ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, so you could say they were like this hilly area, ਹੈ ਨਾ, and it's very secluded there. ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। So now they had that time that all day they could spend in doing simran, ਹੈ ਨਾ। And from Amrit Vela all the way to 9 p.m. they'd spend just doing simran, doing their job. Then they'd come home, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ once a day, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨ ਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬਸ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। Right, Guru. And you mentioned darshan of Guru Nanak Dev Ji Maharaj Ji and their brother having darshan of Guru Gobind Singh Ji Maharaj. Was there any other darshan that Baba Ji had themselves about Guru Sahiban? ਹਾਂਜੀ, so very famous Sakhi coming now that most people have probably heard. But it's one of the best Sakhis Baba Harnam Singh Ji ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। So Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ I think this is the point in the book where it hits you a lot. Obviously Guru Nanak Sahib Ji darshan as well, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, it's ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਹੈ ਨਾ। But this one, especially when it comes to the importance of Jap Sahib. So ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ they're continuing their bandagi. Where they do bandagi in the pahadiyan, there's also a koti in the khet. So there's a little building made in the khet, in the fields itself. That was made there ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ they can do rakhi of the fields, because ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, they'd steal crops and so on. So ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, and then also ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, like a small room basically. ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਹੁੰਦੇ ਆ they outside of the pind, right? So they're outside of where all the houses are and so on. And in that kotha you can just sit there, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, you can focus on ਸਿਮਰਨ and ਗੁਰਬਾਣੀ. So ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰਨਾ। So from 9 a.m. all the way to, from 2 a.m. all the way to 9 p.m. they'd do their job, right? Then they wouldn't just go home and just become indulged in ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ ਜਾਂ whatever the things are going on in home and so on. They'd have their prasada, then they'd go to the kotha. ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ, so sort of June, July, that sort of time. ਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, there's a lot of ਗਰਮੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ was sitting in the kamara and they were doing ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ। Because it was garmi, they'd open the door. And what they see is that through the door, this Gursikh comes. ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹੈਗਾ ਆ, his face was shining. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਗਾ, there's a lot of light coming from
the face of this ਗੁਰਸਿੱਖ ਐਂਡ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। So this Gursikh had come, the Shaheed Singh had come prior to tell Baba Harnam Singh Ji that Guru Gobind Singh Ji Maharaj is coming to give you darshan. And when Baba Harnam Singh Ji heard this, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। This enthusiasm came inside him that Guru Sahib is coming to give me darshan. ਤੇ very quickly ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਣੇ ਆ। So Baba Harnam Singh Ji and ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, who was a Shaheed Singh, Baba Ji with a lot of enthusiasm, they've come out, the Maharaj is going to give me darshan, and they're standing in the field. And what do they see from the west side? ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ sat on their horse, ਨਾਲ 4 ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿੰਘ ਆ, we can probably do ਅਨੁਮਾਨ of who that was, ਪਰ 5 ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। 4 ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ Baba Harnam Singh Ji is standing there in amazement, and Guru Gobind Singh Maharaj is riding their horse very slowly towards Baba Harnam Singh Ji. And when they came near, Guru Gobind Singh Ji Maharaj stopped their horse. So ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ Baba Harnam Singh Ji says ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਸੀ। So imagine that scene ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ is sitting on the horse and their charan are in the rakaab. So rakaab is the foot sort of holders, I don't know what they call that in English again. But ਜਿਹੜੇ ਰਕਾਬ ਹੈਗੇ ਨਾ, so as you sit in a horse, then you have these rakaab where you put your feet inside, right? The Guru Gobind Singh Maharaj's charan is still in the rakaab. So there's a very famous painting of Guru Gobind Singh Maharaj that Sachkhand Sri Hazur Sahib, and that's when I read this I imagine that painting. I'll put the picture up. The Maharaj is on the koda, and then the Panj Pyare are surrounding them. That scene comes into my mind, right? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਐਂਡ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ did ਨਮਸਕਾਰ on Maharaj's charan. So as their charan is in the rakaab, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤਕ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਤੇ at that time Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਥੋੜਾ ਮੁਸਕਰਾਏ। So they slightly smiled at Baba Harnam Singh Ji, and then ਅਗਾਹ ਤੁਰ ਪਏ। The horse starts to go forward and Guru Sahib Ji went forward. ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ of Guru Gobind Singh Maharaj ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ it all disappeared ਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, you'll think that if someone's had darshan of Guru Sahib, that their face is going to be full of excitement and happiness, right? But Baba Harnam Singh Ji was a bit astonished, and the Gursikh, the Panjwa Gursikh noticed this, right? ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਦਿਲਗੀਰ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? They're saying, ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, you should be full of happiness at this time, but it looks like you're in some sort of sadness and you're astonished, right? ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲਗੀਰ, meaning I'm in this sort of, you could say mixed emotions, because they're very happy they've had darshan of Maharaj and they've had this opportunity to do matha take of Maharaj's charan, right? But they said ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕੋਈ, ਕਿ they've given us darshan but they didn't do any bachan. ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਮੰਗ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ is really happy on your ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ, they're really happy at your ਕਮਾਈ, that's why they've given you darshan. You've done so much ਕਮਾਈ. Imagine to this point now how many 1.25 lakh jobs Baba Ji's done in this short time. ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕੰਠ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਬਚਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ you don't do ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ in a ਨਿਤਨੇਮ, that's why Maharaj didn't do bachan with you. Maharaj didn't speak with you because you don't do ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ. And Baba Harnam Singh Ji said to that Gursikh, I find ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ really hard. And a lot of people say that they find ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ hard, right? That's really hard to read because ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਫਾਰਸੀ, ਕਿੰਨੇ different words ਹੈਗੇ ਆ,
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਆਪਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਡੂਇੰਗ ਅ ਨਿਤਨੇਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ, ਚੌਪੇ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹ ਸਭ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੌਣ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਬਾਣੀਆਂ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਟੇਕ ਅ ਸਟੈਪ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦੀਜ਼ 7 ਬਾਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਵੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ said that the Gursikh, if they leave their ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ in the morning and they start doing 10 Sukhmani Sahibs, they can do all that ਬਾਣੀ, but they're not going to get Maharaj's ਖੁਸ਼ੀ because they're going against the ਹੁਕਮ of Guru Sahib। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਕਿ when the ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ put on the ਬਾਣਾ ਅਤੇ go into ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਆਪਣੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਈਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰਾ, each ਸਿੰਘ is asked by the ਜਥੇਦਾਰ have you done any ਕੁਰੈਤ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ they ask ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਘਣੀ ਉਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। all these questions are asked and then after all the ਪੰਜ ਸਿੰਘs are ready, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ, right, meaning that they're checked in the sense that are they ready to do ਸੇਵਾ in the ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਐਟ that time ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਚਨ of ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, that when the ਪੰਜ ਸਿੰਘs come together and do ਅਰਦਾਸ, from that time till the last ਅਰਦਾਸ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ we enter their ਸਰੀਰ, ਅਤੇ ਆਪ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। we prepare the ਅੰਮ੍ਰਿਤ ourselves। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਸੋ when you go and do ਦਰਸ਼ਨ of the ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ because we may know them things ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆ, ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਹਿਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਵੀ can't go against that, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, he's not going to get the ਬਖਸ਼ਿਸ਼ of ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ is happy that ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ doing so much ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ that they gave them ਦਰਸ਼ਨ, but that one thing ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ because they found it hard, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, no matter how hard it is, ਮੈਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਗਈ ਕਿ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋ ਗਿਆ। Just on this body of Jap Sahib, for those that don't know what Jap Sahib is, what is this body? What's so important about this body of Guru Gobind Singh Ji? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਅੱਡਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇ ਵਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, and they spent many years at ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ as a ਕਥਾਵਾਚਕ, and they were head ਗ੍ਰੰਥੀ as well। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਆ। So they've done this katha, I'd recommend everyone to listen to it। It's called ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ what is the greatness of ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, what is the fall of reading ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, in that katha, they mention this granth, which is a tika, it's a translation of ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ in Punjabi।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਵੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਚੱਕਰ ਧਾਰ ਚੰਦਰਕਾ। Hmm. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਟਸ ਓਵਰ 1000 ਅੰਗ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਟੀਕਾ ਆਫ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਔਨ archive.org। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਓਲਡ ਰੀਲੀ ਓਲਡ ਪ੍ਰਿੰਟ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨੇ ਦੇਖੋ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੇਜਸ ਆ ਇਨ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਟਸ ਓਵਰ 1000। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ। But there's two stories that we're going to relate. One is from this Granth itself, which shows the greatness of Jap Sahib. है ना? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਵੀ ਸੀਗੇ। They've written a lot of poetry, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਟੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ tell this all in the katha. When they were writing that tika, they would often go to Hazur Sahib, because what happened is that ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, they take Ramallah Sahib for Guru Sahib, some will take Prashad and all these different things and offer it to Guru Sahib. Now Kavi Nihal Singh Ji was a great scholar. He thought, I'm going to go to the darshan of Guru Gobind Singh Ji, what should I offer Guru Gobind Singh Ji? And he thought, let me write a tika of Jap Sahib and offer that to Guru Gobind Singh Ji and get Guru Gobind Singh Ji's khushiyan. So there was a pind in that area, I think it was called Kareem Pind, idda kuch siga. They mention it in the katha. They settled there. So imagine we go to Hazur Sahib Darshan for 1 or 2 weeks, right? Unhone socha, nahi, I want to do this properly. So they actually settled there. They stayed there and they wrote the whole tika. And then, jado sampuran tika ho gaya, they went and offered it in Guru Gobind Singh Ji's charan. While they were writing that tika, they'd still go and do darshan. And ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨਾਨਕ ਚੀਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਚੀਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। Sant Nihal Singh Ji, he's written this tika. When they went there, they saw that there was a sadhu there, but he had cord. So cord is leprosy. His body was full of all these boils and all this pus and all this other stuff was coming out of their body. Blood was coming out, right? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋੜ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਧੂ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, right? He had put this garb on of a sadhu, but he was doing pap, right? As a result, the fall of that pap was he got cord, he got leprosy. It increased so much, it covered the whole body. So his face, his arms, everything, the whole body was full of this cord, this leprosy, you know? Lahu paako vagda siga. And in front of Kavi Nihal Singh Ji's eyes, he sees this instance, right? So imagine we're walking and just walking, we notice something. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਆ and he's sitting in the front of the Guru Car somewhere. No one wants to go near him. They don't want to catch any of this disease. ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਾਧੂ ਸੀ। There was another sadhu who arrived for darshan of Nanak Chira. And ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, he had a good ਜੀਵਨ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। Kavi Nihal Singh was watching everything. ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਰ ਸੀਗਾ, so the person who had the sadhu who's full of leprosy, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਈ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। So he's come to this stage now where he's lost faith in Vaheguru. He's saying, if there was God, I've spent all these years at the door of Nanak Chira, why isn't he curing me, right? And he goes, koi Rabb nahi hega. He goes, better to die than to live this life, right? I'm just full of pain. He said to the other sadhu, he goes that I'm going to Mumbai, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, I'm gonna jump into the ocean. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਤੇ। So the other sadhu had full ਸ਼ਰਧਾ on Guru Gobind Singh Ji. ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤਦੀ ਆ। The power of Guru Gobind Singh Maharaj resides in ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। Have you studied, can you read? ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਅਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। Someone like us, he probably wouldn't have listened to us, ਪਰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਪਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਚਨ ਕੀ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਅਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ। Now
if someone's full of leprosy, they're not going to let them into the langar to do seva. They can't hand out langar, they can't prepare langar, they can't even go into Takhat Sahib, right? The sevadar is going to say, tu bahar nikal na, everyone else is going to be affected by your disease. So now he's in a situation, he's thinking, what seva do I do? ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਈਵਨ ਇਨ ਦ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾਟ ਲੈਟਿੰਗ ਹਿਮ ਇਨ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਆਲਰਾਈਟ, ਇਟਸ ਦ ਸਾਈਨ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਦੇयर, please do not place any shoes you know outside the joda car. There's that area, right, where people don't listen, and you see underneath where it's written, please do not place shoes, there's like hundreds of shoes there, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ wouldn't put they wouldn't jama their jode, they would just leave them to the side. So you realize ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। And whenever Gursikh would leave their shoes, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ that no one steals the shoes, but whenever they would leave them, he'd pick them up and put them on his mastak. And he would do Jap Sahib ਦਾ ਅਭਿਆਸ, so he'd read Jap Sahib. ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, he's doing countless Jap Sahibs a day. ਕਿੰਨੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਇਆ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ, ਤਾਂ all the signs of leprosy had left his body. ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਲਾ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਅਲਾਈਵ ਪਾਵਰ ਇਨ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਿ ਕੋੜ ਮੇਰਾ ਹਟ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਵੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੀਕਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, I saw this leper with my own eyes, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੋੜ ਦੇ ਨਾਲ the person was going to go and jump into the ocean, ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਰੂਆ ਹੋ ਗਿਆ, he became fully healthy ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। So if you don't want to believe this story, ਗਿਆਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ says in the katha, listen to my own experience. ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, they only passed away a few years ago. And they actually did this katha in UK as well, Jap Sahib di Mahanta, because they did the full katha of Jap Sahib in UK. ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਗਏ, so when they arrived from Punjab and they arrived in Hazur Sahib, and in Hazur Sahib there's a tosha khana means like a treasury, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, so a lot of old handwritten granths were there. And the duty was given to Gyani Hardeep Singh Ji to take out all these granths and look after them. And he said that for 3 to 6 months, both mahine, he was going down into this tosha khana, into this treasury every day. And utte both keede si, there's a lot of dust, and I probably had been open for many years, right? Te ਉਹ ਜਿਹੜਾ effect ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, while they're taking these grants out, whatever these termites or these insects were, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਸ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਂਸ ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ, ਦਿਸ ਇੰਟੈਂਸ ਰਸ਼। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, for about a year or so, they first tried the local ਇਲਾਜ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ whatever the ਇਲਾਜ is, creams or whatever, they're using that, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਸੀ, who came to visit Hazur Sahib, and he recommended that there's a doctor in Pune, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, it's a very famous city, Pune। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਕਿਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ, go there, and that doctor would take 700 ਰੁਪਏ every time you go, so every single time you go 700 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, don't eat this, ਤੇ ਆਹ ਟੀਕੇ ਲੈ, gave injections, all these things, ਪੂਰੇ 1-2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ had come across this ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰਧਾਰ ਚੰਦਰਕਾ, the Teeka of Jap Sahib, ਤੇ as I said, it's 1000 pages, 200 ਕੰਗ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, and they came across this story. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ they were only reading the ਗ੍ਰੰਥ, ਹਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, they weren't even doing ਅਭਿਆਸ of Jap Sahib. Just by reading the arths of Jap Sahib, they'd only read 200 pages of Jap Sahib arth, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਗਿਆ, 200 ਸਫੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਆਲ ਥੀਸ ਡਾਕਟਰਸ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਐਸਾ ਫਿਰ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਰਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰਾਈਡ ਐਵਰੀ ਸੋਰਟ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਐਸਾ ਮੈਡੀਸਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਧ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 8 ਕੁ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਫਰੋਮ ਦ ਨਿਤਨੇਮ, ਡੂ 1 ਪਾਰਟ ਆਫ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਟਰਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ, ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟਸ ਵਨ ਐਸਪੈਕਟ, ਵੀ ਓਨਲੀ ਗਿਵਨ ਵਨ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨ ਕਿਉਰ ਆਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ, ਰਾਈਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਬਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਥਾਨਕਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋ ਇਨ ਦ ਸੰਪਰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਬੁੱਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਰੂਪ। ਸੋ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਵੈਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ when they went to Sachkhand and they did ਉਚਾਰਨ of Sodar in front of Akal Purkh, when Guru Gobind Singh Maharaj had darshan of Akal Purkh, which we read in Vichitra Natak, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਦ્વੈਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਏ ਹੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਉਚਾਰਨ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਦਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ 'ਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ ਕਥਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਐਵਰੀ ਐਸਪੈਕਟ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗਿਵ 20 ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਔਨ whom ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਹੈਪੀ, they'll get ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੁੱਡੀ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਦੇ ਵਰ ਟੈਲਿੰਗ ਦਿਸ ਜਸਟ ਲਾਸਟ ਮੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਲੰਘੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੰਠ ਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਲਾਈਕ ਅ ਯੰਗ ਚਾਈਲਡ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਐਂਡ ਦੇ ਸੈਡ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਵਈਏ ਚੌਪੇ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਐਂਡ ਦ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜਸਟ ਗੈਟਸ ਮਿਸਡ ਓਵਰ, ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟਸ ਦ ਹਾਰਡ ਵਨ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕੰਠ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੰਠ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਆਈਵ ਟਰਾਈਡ ਸੋ ਮਚ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੰਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਡ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਨਾ ਆਪੇ ਕੰਠ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਸ ਬਚਨ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਬ੍ਰਿੰਗ ਆਰ ਸੰਸਕਾਰਸ ਵਿਦ ਅਸ, ਸੰਸਕਾਰ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਇਨ ਅ ਸੈਂਸ, ਸੰਸਕਾਰ ਮੀਨਸ ਇਨਪ੍ਰਿੰਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦੈਟ ਵਿਦ ਅਸ ਟੂ ਦਿਸ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਨ ਆਰ ਲਾਈਫ ਦੇਅਰਜ਼ ਅ ਸਰਟਨ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਦੈਟ ਬਾਣੀ ਇਵਨ ਹਾਰਡਰ ਦੈਨ ਅਨਦਰ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਕੰਠ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕੰਠ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਜਸਟ ਵਾਟ ਆਈਵ ਹਰਡ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਡ ਬੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਇਟਸ ਅ ਲੌਂਗ ਸਟੋਰੀ ਕਿ ਹਾਊ ਦੈਨ ਦ ਟਾਈਮ ਕੇਮ ਐਂਡ ਇਨ ਅ ਵੀਕ ਸੰਤ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਇਹ ਕੰਠ, ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੀ। ਤੇ ਈਵਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਸਟੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ,
ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਆ। ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਦੈਟ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੰਠ ਤੇ 10 ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੰਠ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਦੈਨ ਸਾਰੇ ਭੁਜੰਗੀ ਜਾਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕੰਠ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਕਾ 올 ਦ ਰੈਸਟ ਨਿਤਨੇਮ ਕੰਠ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕੰਠ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਸਰ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ when we do the podcast on ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, you'll see how quickly they got ਬਾਣੀ ਕੰਠ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਬਿਕੋਜ਼ there's a lot of ਅਭਿਆਸ of other ਬਾਣੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕਲਾ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਥਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਯਾਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। Just coming back towards the Jeevan of Baba Harnam Singh Ji, we've talked about the darshan of Guru Gobind Singh Ji Maharaj. In terms of other types of job movement, the job going towards other asthans as well, the Guru Sahib Ji, Baba Ji gone any yatre around India and so on. ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਰਗੋਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਆਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵੈਂਟ ਟੂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸੰਤ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਵੀ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦ ਜੀਵਨ ਆਫ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਿਲ ਟਾਕ ਅ ਬਿਟ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਸੰਤ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, because Sant Gyani Mohan Singh Ji also went to Anandpur Sahib and they did seva and Simran there as well. And this was the same Sant that they met there, Sant Kanhaiya Singh Ji. And the story is kind of similar, to be honest, Sant Harnam Singh Ji as well, because ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਜਨੂਬੀ ਖਾਸ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸੇਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਗੋਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਸੰਤ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ, ਪਠਲਾਵੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਚੌਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਹ ਸੰਤ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸੰਤ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਦੇਖਣ ਜਸਠਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ 1-2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਸੀਰੀਅਸ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਮਰਾ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਸੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਦੇ ਗੋਟ ਦ ਕਮਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਪ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ 32 ਮਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ, all these other activities, now they purely focused just on that। ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 32 ਮਾਲਾ ਕਰਨਾ, 32 ਮਾਲਾਸ ਨਾ, so they get to 1.25 ਲੱਖ ਜਾਪ of ਸ੍ਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਟੋਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ, ਸੋ 6 months ਦੇ ਸਟੇਅ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ then they came back to Sargoda. And then after this, are there any instances even with the Jap Sahib Sakhi? You spoke about the idea of rog and illnesses, and there's examples of Baba Ji helping others, right? So ਜਿਵੇਂ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ। So when they come back to Anandpur Sahib, then there's a story. There's a few stories, but just do one. So in Baba Harnam Singh Ji's family, there was Avatar Singh. He was a nephew of Baba Harnam Singh Ji. ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। He's quite young. He was only
sort of in his young sort of age, 20s or whatever, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹੀ ਗੋਟ ਜਿਵੇਂ ਉਹ the body start to stiffen a lot, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। So when someone's in a lot of pain, day and night, they're just doing high, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ when Baba Ji came back from Anandpur Sahib, that's the same time when this sort of pain had afflicted him. They tried everything. So that Avatar Singh was married. They sent him to a Sorekar, and they tried to do all these Ayurvedic treatments and all these sort of other doctors' treatments and so on. There was no sort of effect of all these treatments on him. Then they even sent him to Lahore Hospital. In that time, before partition, Lahore was like very advanced, and they sent him to that hospital. They couldn't do anything. And then even his sore, his in-laws, they gave up and they sent him back home. He goes back to the Pind. ਉਹ ਸਮੇਂ Baba Harnam Singh Ji had just arrived back from Anandpur Sahib. And Baba Harnam Singh Ji's Mata Ji basically told Baba Ji this is what's happened, right? They go and meet him. So ਜਿਵੇਂ someone's ill, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ we should go and meet them, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਔਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆ। There's a shakti around them and there's like a shanti that emanates from them. So when we meet someone whose mind is shant, their energy reflects that. If we meet someone whose mind is agitated, sitting in their presence, we get agitated. Sangat di gal hundi a. If we meet someone who is still, our mind becomes still. So some people are sort of forms of stillness. ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। This is an experience I've had with like certain Gursikhs. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਆ ਨਾ। ਤੇ as soon as he entered the room, ਉਹ ਹਾਏ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ he started to feel like ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, I've got no disease, no illness, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ so he went a few days to go and to meet Avatar Singh, and same thing, whenever he had Baba Harnam Singh Ji would meet Avatar Singh, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। When he would leave, ਹਾਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। And ਇੱਕ ਵਾਰੀ when Baba Ji was leaving the room, he heard ਹਾਏ, ਹੈ ਨਾ, and he said to Avatar Singh ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਏ ਦੇ ਥਾਂ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ। ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। We're gonna find out later why. ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ says to his mother ਕਿ the only person who can cure me is ਚਾਚਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। And then ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ, they go to ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ and they do ਬੇਨਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਭਲਾ ਆਫ ਅਦਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਔਨ ਟੋਪ ਆਫ ਦ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ, ਦੇ ਵੈਂਟ ਟੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ's ਹਾਊਸ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਆਸਣ, ਆਪ ਆਸਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ laid ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ on the floor. And then Baba Ji started to do Batti Mala again, so Sava Lakh Jap for Avatar Singh. So this is Parupakar Mahapurush, na. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾ ਲੱਖ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। And the first thing Baba Ji just thought, let me do a ਸਵਾ ਲੱਖ ਜਾਪ for him, ਹੈ ਨਾ। And they started doing 32 malas of ਸਿਰ ਮਸਤਕ ਰੱਖਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੰ, ਹਸਤ ਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਗੋਪਾਲ ਸੁਆਮੀ, ਧਨ ਚਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਸਰਬ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਦਿਆਲ ਹੈ, ਭੈ ਦੂਖ ਬਿਨਾਸਨ ਹੈ, ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਅਨਾਥ ਨਾਥੇ, ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਪੁਰਖ ਅਚੁੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ 32 ਮਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। And Baba Ji would do it loud enough so Avatar Singh could hear it. And Avatar Singh's lying just next to Baba Ji, ਤੇ ਉਹ 32 ਮਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ, it only been a few days, and Baba Ji had just got through 2 male. So out of the 32 malas, they got
got through 2 ਮਾਲੇ and ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। What happens at this time is what we wouldn't expect. The Shaheed Singhs at that time, Baba Ji says ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਚੀ ਉੱਪਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਹੇਠਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਆਸਨ ਹੇਠ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੱਕਿਆ। So they held Baba Harnam Singh Ji from the neck where the spine ends, right? They're trying to push Baba Harnam Singh Ji forward, ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ, so they stopped doing the job. The Shaheed Singhs, yeah? So what's going on here? Something weird's happening, yeah? ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ and they said to the Shaheed Singhs, why don't you just speak to me? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, there's 2 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘs, one was ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ on the right side। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। that you're helping a manmukh and this manmukh shouldn't be helped. And what was his ਪਾਪ? ਇਸਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। That's the type of ਨਿੰਦਿਆ he did of ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। And he goes, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਫਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। And you're trying to help that person। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, that's why we're stopping you from the job, ਹਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ we could have just finished him, but we're giving him pain now। ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਨਾ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ has written this down। ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਫੀ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਂਝ ਇਹ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਨਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਿੰਦਕ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾ ਵੀ ਹੋਏ ਮੋਖ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਾਊਂਡ ਆਊਟ ਲੇਟਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇ ਵਰ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿੱਖੀ, ਦੇ ਵਰ ਅਗੇਂਸਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਅਗੇਂਸਟ ਧਰਮ, ਦੇ ਵਰ ਏਥੀਇਸਟ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਈ। ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਨਿੰਦਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਕੁਝ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਆ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਦੋਜ਼ ਹੂ ਸੱਚ ਨਿੰਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੈਨ ਡਿਡ 40 days ਜਾਪ, ਸੋ 1.25 ਲੱਖ ਜਾਪ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਿਸ ਹੋਲ ਬੋਡੀ ਹੈਡ ਸਟਿਫਨਡ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਐਸੀ ਵਰਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਤਾ। We can see the compassion here of Baba Ji, and in other episodes of the Gurumukh series, you speak about the gun of the Mahapurush, the Gurumukh. What about the Nimrata of Baba Ji as well? So we're going in time order. So there's a lot of other Sakya of Nimrata. For this part 1, we're just keeping it time order, right? There's one story that illustrates that. So whenever Baba Ji had a spiritual experience, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ didn't want ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ।
So they'd write down these things. When I leave this body, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਗਿਆਸੂ ਆ spiritual seekers, they can get some benefit from the ਕਮਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਬਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾ ਕੇ putting a lock that keep it in the cupboard। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ when they were in ਸਰਗੋਧੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪੈਣਾ। ਸੋ they gave their room to that ਗੁਰਸਿੱਖ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਤਾਂ ਦੇਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਜਿੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ obviously the ਗੁਰਸਿੱਖ started to snoop around or something। he found the diary, right? ਹਾਂਜੀ। And he read the diary and he's astonished because Baba Ji kept all of this gupt. So all this darshan of Guru Gobind Singh Ji, Guru Nanak Sahib Ji, no one knew that. No, we're talking about it now because later on in their life they then told Sant Seva Singh when just a few years before they're about to pass away. So ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, and even to the extent of which bachans Guru Sahib Ji has done to them or the experiences they're having, right? ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਤੇ a few hours later Baba Ji comes back and that Gursikh is just amazed, because at that time they just used to call Baba Ji Bhai Sahib. They just thought hey koi change Gursikh hai gaya na। They didn't know the extent of Baba Ji's avastha। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁੱਲੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, and you've written it all here, Guru Sahib done this bachan to me, this bachan to me, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗੰਮੀ ਬਚਨ, these divine bachans, we should share it with everyone, right? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ at that time they weren't happy। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। whatever is one's spiritual ਧਨ wealth, they should keep that hidden, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਖੈਰ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ said, look, whatever's happened has happened now, you've read it, but please don't tell anyone else. You've read it, but don't spread this to anyone else। But that Gursikh, that Premi, didn't keep his bachan। As soon as he went out, he couldn't help it। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ he started to tell them ਕਿ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, he had this experience, right? And then other Gursikhs started to come to Baba Ji and start to ask ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਦ ਡਾਇਰੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਸਟ ਡਿਸਟਰੋਏ ਇਟ ਸੋ no one can read it, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ look, if I start on this path, people are going to start coming to me ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਬੀਚੇ ਅਟ ਕੇ ਉਹ ਚੀਤ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ I'm on this path to meet with ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। we're going to get involved into these worldly matters। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ writes to say that if that diary survived, who knows how many other spiritual experiences we could have known about Baba Ji or more spiritual guidance, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ was 73 years old, ਹੈ ਨਾ, so in 1970, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਉਹ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਟੇਪ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਆਫਟਰ all them years, and again that was ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਟਸ ਓਨਲੀ hour and a half। ਕੀ ਪਤਾ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। they destroyed it because they didn't want ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। and it's only in the later years of their life to do ਪਰਉਪਕਾਰ, then they reveal these things। ਹਾਂਜੀ। Are there any other examples of how Baba Ji would help other Sangat as well? ਹਾਂਜੀ। Of course, there's this in terms of the Jeevani and stuff and sharing that. ਹਾਂ, really interesting ਸਾਖੀ ਨਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ we're in this body now, right? ਤੇ in this physical body we can only go to wherever our physical body can travel to, right? ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। So not necessarily that they need to take this bodily form everywhere. They could be sitting here, but they're doing sahayata of many Guru Sikhs around the world. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ in the book there's a footnote and it explains it really nicely. If you want to read it more on this thing, you can read it, right? They give examples of Bhai Veer Singh Ji's writings as well, where they talk about certain Guru Sikhs. ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ they get to such a avastha that they're no longer attached to their body. Via their Suksham Sharif, they can go wherever they want and help Guru Sikhs. This is their par upakar as well. ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ they started doing their ਸਿਮਰਨ just like they would do every day, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਚਰਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਆ। So he's about to fall from his character. So even though he was doing ਸੰਗਤ of ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਮ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ that he was going to go and visit such a place ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਚਰਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਦੇ ਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਤਾ happen, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਗੋਧੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਲਦੇ ਜਲਦੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਭੈੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਪਲੇਸ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ ਵੇਅਰ ਦੈਟ ਇਜ਼, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਾਂ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਸੁਣੀ ਸੀ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ obviously you can't go there now. ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ, all that desire he had, ਤਾਂ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ and they're walking back towards his house, and when he got near to his house he noticed that Baba Ji is not there anymore. ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈਸਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਮਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਆ, ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੰਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੰਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਗੱਲ ਆ, and they're saying this happened in 1953, and because it's not in the timeline but because it links with this sort of story they've given it. So ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, 2 ਲੜਕੇ 1 ਲੜਕੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭੁਜੰਗੀ ਸੀ, so one of their sons ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਤਾ ਇੱਥੇ in England. So they got one of their sons married to someone from here, and ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। So what happened is because that family that he lived in, his family, ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਸੀਗੇ, they were quite wealthy. ਤੇ when he was at home in India, he never used to do any ਕੰਮ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, you had to earn, you had to have a job, then ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ from his family ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। So his mind came to a state where he
didn't want to stay in England anymore. ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਤੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਸ਼ੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਬਹੁਤ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਆਫ ਐਫਰਟ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜੋ 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਈ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ 2 weeks ਆਫਟਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਆ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਵਾਟਸ ਯੋਰ ਸਨ ਸੈਡ ਇਨ ਦ ਲੈਟਰ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਪੱਤਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਦ ਬੀਬੀ ਸੇਇੰਗ ਆਈ ਡੋਨਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਇਨ ਦਿਸ ਲੈਟਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਸੋ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ has written this book, he's an eyewitness of this, he was sitting there at the time and Baba ji passed the letter to Baba Seva Singh and said ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ you read this ਹੈ ਨਾ। so he knows exactly what's in the letter ਹੈ ਨਾ। so after saying fateh to his mata, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ he basically wrote ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਮਨ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। So he's written to his mother that last Monday, so obviously before he was contemplating coming back to India, but last Monday because he was so upset he went to the park, right? He's just sitting there doing part. While he's sitting in the park, he sees Baba Ji walking in the park, right? Just by himself. In England. In England, Yeah. in England, right? ਤੇ for half an hour ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਾਸ ਮਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ ਤਦ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ to him that whenever your mind goes into that state of sadness, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਜਿਸ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਨਾਓ ਐਵਰੀਥਿੰਗਸ ਫਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਗੋ ਟੂ ਵਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ। ਸੋ obviously to him he's just thinking that Baba Ji's come to the UK, randomly met me, and he goes, I was so astonished by seeing Baba Ji, I didn't even ask them which Gursikh's house are you staying at, right? That's why he's written in the letter to his mata, please go to the Gurdwara and ask them and send me back the reply, which house is Baba Ji staying in England? And how long are they staying in England? So that was the whole letter, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਪੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖਤ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ took the letter of Baba Seva Singh and they ripped it up and ਉਹ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ said to ਬੀਬੀ ਦਾ ਮਦਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ। and don't tell him anything about me, so don't reply back saying that Baba Ji staying at this house or whatever, right? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਪਾੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਦਫਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ when the ਬੀਬੀ went, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਸੂਖਮ ਸ੍ਰੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਸੋ ਦੇ ਰਿਵੀਲਡ ਟੂ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਸੁਰਤੀ ਰਾਹੀ wherever they want they can go। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸੂਖਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥੂਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ is it the subtle body or is it the physical body। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾ।
ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੀਗੇ। Right. In the first story that you talked about Babaji going into the Suksham Sadeep, you spoke about Lahore and the person me from Lahore. Did Babaji actually spend time in Lahore as well? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗੋਧੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਛਾਉਣੀ ਵੀ ਆਓ। ਸੋ ਕਮ ਟੂ ਲਾਹੌਰ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕਾਂਤ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਡ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ and they came to Lahore and they started doing their ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ, ਇਵੇਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਸੋ what happened is one day ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ when ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, this thought came into their mind। ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ we say that ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ is the ਸਰੂਪ of 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ। ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੈਸੇ ਹਨ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਹਾਊ ਆਰ ਦੇ ਦ ਸਰੂਪ ਆਫ ਦ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਸੋ ਵੀ ਸੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ got back up and when they looked towards the darshan of Guru Granth Sahib Ji and said Fateh, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ in the place of Guru Granth Sahib Ji they see 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨੂਰਾਨੀ ਜਗਮਗ ਕਰਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਸੋ the whole room is flooded with light। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਝੱਲਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ that the eyes couldn't take the light। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ that the eyes couldn't handle it। ਅਤੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ so all this is happening in the matter of seconds। ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ 10 ਹੀ ਸਰੂਪ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਨੂਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। So where in all of this light they can have darshan of the 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਰੂਪ, now them ਸਰੂਪਸ of the 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ are transforming into light itself ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੈ ਨਾ that light is going into the ਸਰੂਪ of ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਭੇਦ ਹੋ ਰਿਹਾ it's becoming one with the ਸਰੂਪ of ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ 10 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਜੁਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਸੋ in this time they're seeing like first all the 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ gave darshan and then they went back into Guru Granth Sahib Ji and then from Guru Granth Sahib Ji they're seeing these lights come out and they're having darshan of various Guru Sahibs। ਜੁਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੂਰ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਣ and let's go back into this light form and go back into Guru Granth Sahib Ji। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। So 3 times they had this sort of darshan of all the 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ giving darshan from Guru Granth Sahib Ji then merging back into Guru Granth Sahib Ji। ਹੁਣ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਨ। then after all the 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ had gone back into the ਸਰੂਪ of Guru Granth Sahib Ji ਫਿਰ ਬਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਤੇ we see this in the rest of the book as well ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸੀ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਜੇ ਵਡਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਫਰਕ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆ। ਸੋ ਫਰਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹੀ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆ। ਫਰਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ small doubt that they had, or just a furna they had. It wasn't even a doubt. We can't say it was like a negative doubt that Baba Ji had. It was just a furna they had that we say, and they had full shraddha in this, that Guru Granth Sahib Ji is the Swaroop of Dasa Paatshah, but they wanted to see that. And Maharaj ne darshan ditta na. So ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ। Spoke about Lahore and where they're staying now, which is in today's Pakistan. So at this time of the Jeevan, 1947, partition is happening. Where is Baba Ji at that time? So just before that, what happens is that Baba Ji still in Sargodhe in Pakistan. It's 29 years now that they spent in that area doing Seva Simran. And again, as we said, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਸਰਗੋਧੇ 'ਚ ਕੀਤੀ. That's where the darshan of Guru Nanak Sahib Ji, Guru Gobind Singh Ji for the first time. But ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ, this is before partition, as they're doing their Simran as always, they got this ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਆਇਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਦਿਸ realization comes inside them ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ sitting now, this is going to be full of violence. ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ they had this experience itself, the spiritual experience ਕਿ what's going to happen in the future. ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ। ਐਂਡ their family, their brothers realize, they saw that ਉਦਾਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੀ ਗਏ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਣਾ, we gonna have to leave this ਧਰਤੀ, we can't stay at this ਧਰਤੀ forever, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੁਣ you spent 29 years there, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਆ, they've done so much ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਪਾਲੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਇਆ, they made all their household there, and being told ਕਿ we should leave this place now, ਉਹ ਫਿਰ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, you asked me the reason for my ਉਦਾਸੀ, I've just told you it, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਸੋ 3-4 months pass, and ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਣਾ ਆ, that the partition is going to happen। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, they basically told ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਸਸਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਚੀਪ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਲਿਸਨ ਟੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਕਰੇਰੂਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ that's when ਬਾਬਾ ਜੀ they moved from ਸਰਗੋਧਾ to that area। ਸੋ ਇਹ ਧੌਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। And then do they set up their dera there, their stham there in Rajasthan? So in terms of dera, at this time Baba Ji was just living as a normal householder, right? Even though they were married, they were just living in the family. So they didn't used to call themselves Sant or anything like that, or Baba, na। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। They just saw them as a Gurmukh who does a lot of Simran, right? So it wasn't like they had any sort of dera or any sort of like sangat, a lot of ਸੰਗਤ ਸੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹਜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹਜੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸੀ, they went back to the home ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀ। And they asked ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ you're going to go to ਰਾਜਸਥਾਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਮੇਕ ਯੂਰ ਟਿਕਾਣਾ ਇਨ the field area ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੋ, ਹੈ ਨਾ, just keep an eye on things, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਤੇ
ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗੋਦਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਟੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੁਣ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਵਗੈਰਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। And how are things there? Any issues, any problems? Moved to Rajasthan? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਮ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ they went back to Pakistan for some time, right? ਤੇ when the partition actually happens, Baba ji is in Rajasthan, and ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ then they realized ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਦੇ, they had a lot of troubles to get out of Pakistan, but they finally got back to ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। And then the experience with the other people, there was a Sakyava yogi as well, that Babaji. Yeah, so ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ when their brothers go back to ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, then they send the youngest brother ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, because at that time only Baba Ji was in Rajasthan। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੀ they stayed in ਧੁੱਗਾ ਪਿੰਡ in ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, and the youngest ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ they can be willing now, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਗਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਰੂ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਯੋਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਤਪ ਵੀ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ 3 types of ਤਪੱਸਿਆ। ਸੋ ਕਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝ ਨਾਲ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ there been many people who do a lot of ਤਪ but their ਤਪ isn't in the right intention। ਅਤੇ one example for example ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟਰ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, lot of ਤਪੱਸਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ when he actually got the ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਗਟ what's the ਵਰ he got, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਮਰਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਮਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਰਾਂ ਨਾ ਜਾਨਵਰ, ਇਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਵਿੰਸੀਬਲ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਤਪੱਸਿਆ ਵੀ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, 3 types of ਤਪੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਮਸੀ ਤਪ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਸੀ ਤਪ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਮਸੀ ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਡਨ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੀ ਮੈਨੀ sort of yogis and stuff, they do this sort of tamsi tap. Tamsi tap means that they give many sort of kashт to the sharir, and all sort of tap can inform can have some sort of kashт to the sharir. Kashт means pain, hardship on the sharir, है ना। But the intention of that tamsi tap वो यही आ कि ये तपस्या करके whatever tap I'm doing, whatever hardship or penance I'm doing on the body, I should get a ਫਲ of that, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। So someone could be doing tapasya but they're doing it to increase their ego. Someone could be doing these sort of tapasya so they get certain types of riddhiyan siddhiyan. Now with them riddhiyan siddhiyan they don't do good of the world, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, they'll use these powers to cause harm to others, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਸੀ ਤਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, and a lot of people do ਤਾਮਸੀ ਤਪ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਅਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ, ਇਹ ਤਾਮਸੀ ਤਪ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਤਪ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਪੀਪਲ ਡੂਇੰਗ ਤਪੱਸਿਆ ਬਟ ਦੇ could be very evil people, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਸੀ ਤਪ ਸੀ ਇਹ ਯੋਗੀ ਤਾਮਸੀ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਤਪ ਆ, ਰਾਜਸੀ ਤਪ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਕੀ ਤਪ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ। ਰਾਜਸੀ ਤਪ ਕੀ ਆ, ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਾਂਤਕੀ ਤਪ 'ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਕੀ ਤਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਤੋਗੁਣੀ ਵਾਲਾ ਤਪ ਆ ਤਪੱਸਿਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰਨਾ। ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰਨਾ, ਐਜ਼ ਵੀ ਸੈਡ ਬਿਫੋਰ, ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰ ਮੁੱਕ ਆ, ਇਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ।
ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰਨਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸੈਂਸ organs ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ organs, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਂਤਕੀ ਤਪ ਕੀ ਆ? ਅੰਤःਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਨਾਤਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰਨੀ, ਭਾਵ ਬਿਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਤਮ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸੀ ਤਪ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਂਤਕੀ ਤਪ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਤਾਮਸੀ ਤਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਥੀਸ ਸੋ ਪੈਨਿਸਸ ਸੋ ਦੇ ਗੈਟ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਐਂਡ ਵਿਦ ਦੈਟ ਦੇ ਪਾਵਰ ਕੈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤਪੋ ਰਾਜ ਰਾਜੋ ਨਰਕ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਯੂ ਕੈਨਟ ਗੈਟ ਰਾਜ ਭਾਗ ਐਂਡ ਆਲ ਦਿਸ ਪਾਵਰ ਵਿਦਆਊਟ ਤਪੱਸਿਆ। ਆਲ ਥੀਸ ਈਵਲ ਟਾਇਰੈਂਟਸ ਵੀਵ ਸੀਨ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵੇਖਮ ਰਾਜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤਪ ਦਾ, ਨਾ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੋਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨਾਥ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਫੋਲੋ ਥੀਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇ ਡੂ ਸਮ ਵੇਅਰਡ ਸਟਫ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂਤਰਿਕ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਗਈ। ਹੀ ਗੋਟ ਥੀਸ ਪਾਵਰਸ ਐਂਡ ਸਟਫ, ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਵਰ ਸਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਹਿਮ ਐਂਡ ਸੇ ਗਿਵ ਮੀ, ਵਿਲ ਚੜਾ ਦਿਸ ਟੂ ਯੂ, ਐਂਡ ਹੀ ਲੁੱਕ ਐਟ the offerings he would take the offerings of meat and alcohol, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। he take that, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੈ they use these sort of things as well. ਤੇ people offer these things to them, to this yogi who lived in that ਨਗਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਵਰ means like a boon, whatever they want through his riddhi siddhi, he'll try to acquire that. And then if someone came to this yogi saying that I want to destroy this person, with his riddhi siddhi, ਉਹਨੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦੇਣਾ। he'd curse them, and because he had shakti, many times that would be fruitful, right? So anyways, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਸੀ, he was very famous there. ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ। they've come to the same ਪਿੰਡ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਹੀ ਲੀਵਸ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ, ਉਹਨੇ ਛਕਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੜਾਵਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਪਲ ਆਰ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਮਾਈ ਚੜਾਵਾ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੇਅਰਿੰਗ ਪੀਪਲ, ਹੀ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਪੀਪਲ ਦਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਟੂ ਸਟੇ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਸਟ ਥਰੂ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਵਾਜ਼ਨਟ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਸਟ ਥਰੂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਵਾਸ ਟੇਕਿੰਗ ਪਲੇਸ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। So this yogi has now found out that it's Baba Harnam Singh Ji who's giving Sikkha to people. They're joining with Sikhi and now they're not coming to him. So he goes to the khet of Baba Harnam Singh Ji. And ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੇਤ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ 200 ਗਜ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਗ ਡੰਡੀ ਸੀ। So ਪੱਗ ਡੰਡੀ is like a footpath. You know when you go India, ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, and then in between ਖੇਤ there's a little bit of a footpath. So 200 ਗਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ 200 ਗਜ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟਪਾਥ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੀ ਕੈਨ ਸੀ ਇਨ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦ ਸਿੰਘ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਧੁੱਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਵਿਦ ਧਿਆਨ, ਵਿਦ ਦ ਫੋਕਸ ਔਨ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡਾਈਵਰਟ ਓਲ ਏ ਸ਼ਕਤੀ ਔਨ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮ ਵਾਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡਾਇਵਰਟ ਦ ਪਾਵਰ ਟੂਵਰਡਸ ਮੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ
ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਜੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਲੱਗਦੀ ਸੋ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, what did they see ਕਿ 200 ਗਜ ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਯੋਗੀ ਖੜਾ, and he's just standing there like diverting, staring towards Baba Ji and trying to put all his power towards Baba Ji, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। So the first day he failed, ਹੈ ਨਾ। Even though Baba Ji got out of their samadhi, they realized someone was trying to do something, they didn't do anything, ਉਹ ਬਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। So the second day he comes again and he tries it again, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ they come out of their ਸਿਮਰਨ but they don't do anything, ਤੇ they just saw ਕਿ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, that yogis come again, ਦੁਬਾਰਾ they just started doing ਸਿਮਰਨ। So the second day he's failed, the third day ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ sitting there and the yogis come again and he tries again. So from that distance he's diverting all his focus on Baba Harnam Singh Ji, trying to put all his power towards Baba Ji ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ 3 ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤਾ। So the first 2 times Baba Ji ignored him and they just kept doing Simran. The third time Baba Ji focused on that yogi and ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹਉਮੈ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪੂਰਾ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ the first time when ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ said ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਾਂ all his ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ towards ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, they just said it once and he fell to the floor. ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ said ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ what happened is that jogi, like some power is pulling him towards ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, is fallen to the floor। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਿਸਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। So he's being pulled towards ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, with a rope and we pull it, ਇਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਾਪ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਐਨੀ ਸਰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬਸ 3 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲ towards that yogi 3 ਵਾਰ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 3 ਵਾਰ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਾਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਤਾ। 3 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਡਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ just go back into the ਸਿਮਰਨ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨੱਠ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨੱਠ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨੱਠ ਗਿਆ। ਹੀ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ, they can see now ਕਿ where his body was pulled through the ground, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, they could see it where he had been pulled, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੋ ਗਈ। they got full faith in the power of ਗੁਰਮੰਤਰ, ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਖਾਲਸਾ ਦੀਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ 4 ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਤਿਯੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਸੁਦੇਵ ਵਾਵਾ ਵਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ,
ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਅੱਛਰ ਇੱਕ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਵੇ, ਕਿ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਸਮਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੌੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਹਾਂ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਫਿਰ ਤਹਾ ਸਮਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਰਬਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰ ਮੰਤਰ ਚਾਰੋ ਕਾ ਚਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਿਰਧਾਰ, ਕਲਪ ਕਲਪ ਪ੍ਰਤ ਅਕਸ਼ਰ ਕਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਪਿਓ ਸਹੀ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਅਰਬਦ ਧਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪ ਕਲਪ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਲਪ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਯੁਗਾਂ ਵਾਸਤੇ 9 ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਜ ਆਤਮ ਪਰਮਾਤਮ ਦਰਸਿਓ, ਚਾਰ ਕਲਪ ਮਹਿ ਮੰਤਰ ਸਰਸਿਓ, ਸਾ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਖਾਲਸ ਹੈ ਦੀਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਦ ਪਾਵਨ ਕੀਨਾ। ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਪਾ ਕਲਪਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਪਤ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਲੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਪਾਸਟ ਇਨ 2005। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਝਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਝਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ who came from that lineage ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਝਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਝਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਕਿ 7 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ 32 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ 32 ਮਾਲਾ, ਭਾਵ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5 ਕਰੋੜ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇੱਥੇ UK 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਲੀਨੀਏਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਪੀਰ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੈਸਟਰ ਆ ਗਿਆ। when he came to Leicester, he started to do ਪ੍ਰਚਾਰ in the ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਆ, he's got a lot of ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। and he had a rule that whoever comes to meet me ਪਹਿਲਾਂ has to have my ਲੰਗਰ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਸ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਹਲਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਆ, ਕਰੀ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਜਰ ਕਰਾਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਆਏ ਆ, this is great saint who's come, he's a ਪੀਰ, he's got a lot of ਸ਼ਕਤੀ, and all the Sikhs in Leicester are going there, right? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ। But then something happens where basically they're convinced by their friends, just go there once and meet them, right? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, I'm cutting the story quite a bit, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਛਕ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਏ is refusing to have the ਲੰਗਰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖ ਦਿਸਦਾ ਆ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਆ। ਅਤੇ if he's refusing ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਟੋਰੀ ਹੁਣ ਆਈ ਸੀ ਨਾ,
ਕਿ ਉਹ ਯੋਗੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ। ਇਹ ਪੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯੂਕੇ ਦੀ। So he put all his focus on Bhai Gurbaksh Singh, who's standing there, and he tried to put all his shakti on Bhai Gurbaksh Singh ji, that ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। as soon as that happened, ਉਹਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ 2-3 ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੰਕਰੀਟ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੂੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬਲੱਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। few days later ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੀਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਐਂਡ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਆਸਕ ਕਿ ਉਹ ਪੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਖੇੜਾ ਉਹਦਾ ਛੱਡਿਆ ਆ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर ਮੀ ਅਗੇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੈਨ ਦੇ ਗੋ ਦ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵਾਟ ਦੇ ਸੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਪੀਰ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੀ ਵੁਡਨਟ ਕਮ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਹਿਸ ਰੂਮ, ਹੈ ਨਾ, ਹੀ ਵੁਡ ਮੇਕ ਪੀਪਲ ਈਟ ਦੈਟ ਫੂਡ ਫਰਸਟ, ਦੈਨ ਦੇ ਕੁਡ ਗੋ ਐਂਡ ਮੀਟ ਹਿਮ। ਐਂਡ ਟੁਡੇ ਹੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਹੀ ਵੈਲਕਮਡ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟੇਕਸ ਹਿਮ ਇਨਟੂ ਹਿਸ ਰੂਮ ਐਂਡ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਸਿਟ ਔਨ ਮਾਈ ਸੀਟ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਸਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਦੈਨ ਹੀ ਫੋਰਸਡ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਟੂ ਸਿਟ ਔਨ ਦ ਸੀਟ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀ ਪੀਰ ਹੋਏ ਆ, all their shakti has been passed to me. I've got so much ਸ਼ਕਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ never fails. ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। And tell me what is your mantra or what is the shakti that you've got. ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਯੋਗੀ ਸੀ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਡੂ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੇਵ ਦੈਟ ਫॉर that part. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। And then we spoke on Baba Ji in Rajasthan. And then how did they come to Rampur Khera? Yeah, so we're nearing the end now. So ਅੱਜ ਦਾ we'll just do it to this point, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ there was no sort of disturbance, ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਇਕਾਂਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੀ ਡੂੰਗੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, they've gone into ਨਾਸਤਿਕਤਾ, atheism, and they being, as I said before, there's all this communist ਪ੍ਰਚਾਰ, they're going away from ਸਿੱਖੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ you've done all your ਇਕਾਂਤ, because to this time Baba Ji was in Pargat yet, meaning they weren't manifestly doing prachar, they were just doing their simran and kant. And Guru Gobind Singh Maharaj done this hukum now ਕਿ now you got to go and do prachar ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ it's been so many years I've even gone back to my home ਪਿੰਡ, ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ there's no contacts there or anything. ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, everything will be done for you. ਸੋ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਦਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਦੇ ਗੇਵ ਦ ਫੁੱਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇੜ ਆ, ਦਿਸ ਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਤਾ। ਵੈਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੋਜ਼ ਬੈਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹੋ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਬਿਟ ਆਫ ਅ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ took them to that forest। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ sort of area ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। there was no sort of thing to ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, just a small area ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। and to make that sort of ਭੋਰਾ, 2 ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਗਿੰਗ ਕਰੋ। and what happens is ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ, he sees ਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁੜਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਆਏ ਆ, ਨਿਗਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਕਿ 2 ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਹੀ didn't realize he's talking to ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਐਂਡ ਹੀ goes ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, no one can spend a night here। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ, I've lived it all my life, I've never seen anyone stay there। ਉੱਥੇ ਅਵਗਤ ਰੂਹਾਂ ਆ, ਸੋ there's a lot of ghosts there basically, ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟਰੈਪਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, they haven't been liberated। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਸਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ the person who tries to set up their base there ਉੱਥੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਆ ਉਹ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਲੂਗਾ, the one who's come he'll sort it out himself। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਉੱਥੇ this ਰੂਹ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਫਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿੰਘ ਸੀ, they made that area for them to do ਸਿਮਰਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸਿਮਰਨ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਉਹੀ 32 ਮਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ, like we had before, 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ, ਸੋ for 40 days they said ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ we gonna do a 40 day ਜਾਪ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, 32 ਮਾਲਾ ਕਰਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ, ਕੁਛ ਛੱਕ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦ ਫਸਟ ਡੇ, ਐਂਡ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਆ, ਹਜੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਫਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਦਿਸ ਏਰੀਆ, ਦਿਸ ਭੋਰਾ, ਉਹ ਗੁਫਾ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਸ ਤੱਕ ਭੋਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਦੇ ਪੁੱਤੇ ਮੰਜਾ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਡੂ ਸਿਮਰਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਰੀਅਲੀ ਐਂਗਰੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਡ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਿਸ ਜਾਪ ਯੂ ਡੂਇੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਹੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ that ਤਾਂਤਰਿਕ ਯੋਗੀ, the one we just, that ਪੀਰ we just talked about, they would do this stuff, but they would do it to get these sort of ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਪੱਸਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀਜ਼ they've gathered and so on, ਉਹ ਹੁਣ 0 ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, if you stay here it's going to be difficult for us। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਰਹਿ ਲਾ, no one stopping you from staying here। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, we just following ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ is to stay here। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ we've done ਅਰਦਾਸ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਕੀਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਦ ਫਕੀਰ tried the same thing, just like that ਪੀਰ tried on ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ to try and move ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ from ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ। ਹਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ।
ਬਟ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਰਿਮੂਵ them from there ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਧਾਰਿਆ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਮ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਦਿਸ ਬਿਗ ਪਾਵਰ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵੀ ਟਰਾਈਡ ਆਲ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਵੱਡਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ, ਦੈਟਸ ਦ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਹੈਪਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਚੰਗਾ ਜਾਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਕੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ themselves weren't like actively trying to like ਭਜਾ this person, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੰਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਉਹ ਜਟਾਧਾਰੀ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੀ। ਫਸਟ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂਤਰਿਕ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜਾਓ, ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਫਿਰ 3 ਹੋ ਗਏ, 2 ਹੋ ਗਏ, ਤੀਸਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਆ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਸਟ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਆਫਟਰ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੈਡ ਗੋਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਹੀਅਰ ਲੋਟ ਆਫ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ, ਦੇ ਹੈਡ ਆਲ ਦ ਸਾਊਂਡ, ਦੇ ਓਪਨ ਦੇ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਦੇ ਸੇਇੰਗ, 4 ਚਫੇਰੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੂਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਦਲ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, 4 ਦੁਆਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਘੇਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਡ ਲਾਈਕ ਆਲ ਥੀਸ ਸੋਰਟ ਆਫ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਬੜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਸੀ, ਸਕੈਰੀ। ਐਂਡ ਦੇਰ ਵਾਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜਸ ਇਨ ਦੈਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਵਾਨ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਔਰਤ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲੱਗਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸਰਾਊਂਡ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲੈਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਗਏ। ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ 1.5-2 ਮਿੰਟ ਪਏ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ out of them there was one guy who looked like he was a bajurg or something. So he wakes up, he gets up and he says to Baba Ji, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਵਗਤ ਹਾਂ। So ਅਵਗਤ means those ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਦੀਆਂ ਆ, they haven't got mukti, they haven't got any sort of liberation, or even they can't even go to the next life form. They're just wandering aimlessly because of the path they've done. And he basically says he was the leader of all these people. All them people were his chille. And he used to do jantar mantar, just like we had these other yogis doing all these jantar mantras. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜਨਾ ਕਾ ਅੰਦਲਾ ਚੇਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠਾਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਸਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਲੁਧਾਈ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਠਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕੀੜੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗਤ ਰੂਹਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਗਿਵ ਆਲ ਦਿਸ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦਿਸ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰਸ ਟੂ ਦੈਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਟੂਨੇ ਤਵੀਤ, ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਆਲ ਹੈਡ ਥੀਸ ਸੋਰਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, ਹੈ ਨਾ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਵਗਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਗਤ ਕਰਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗਤ ਰੂਹਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਬੀਨ ਟੇਕਿੰਗ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਨਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਮਾਇਆ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦੇ ਆਲਸੋ ਡਿਡ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਐਂਡ ਦੇ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਗੁਫਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਡੂ ਦ ਜਪ ਅਗੇਨ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੋਦਰ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ 16 ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਤਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਬਾਬਾ ਜੀ 16 ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਕੇਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਮਾਇਆ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਯੂ, ਰਾਈਟ, ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਾਸਤਾ, ਕਿ ਵਾਟਸ ਆਵਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਮਾਇਆ, ਨਾ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਜੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ੋਨਾ ਮੰਜਾ,
ਤੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪੈਂਦ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੇ kept doing ਸਿਮਰਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਆਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਗਏ। then the second ਰੂਪ of ਮਾਇਆ comes, ਹੁਣ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਰੈਸਡ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਜੁਐਲਰੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, that's what's written ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜੜ ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ, ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ comes in front of me, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡੋਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਰਖ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ, ਆਈਵ ਟ੍ਰਾਈਡ ਟੂ ਸਟਾਪ ਹਰ ਵਿਦ ਮਾਈ ਓਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਮਾਈ ਓਨ ਧਿਆਨ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਮੀ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੋ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਮੀ ਫਰਮ ਦਿਸ ਮਾਇਆ ਇਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਐਂਟਾਈਸ ਮੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਬਿਰਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਓਨਰ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਦ ਗੁਰੂ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕੀਪ ਦ ਓਨਰ ਆਫ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਆਈ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਊ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੋਟ ਟੂ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ। ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਵੀ ਰੀਚ ਨਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕੋਰ ਆਫ ਦ ਬੁੱਕ, ਇੰਨਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦੀਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਥਿੰਗਸ ਮੋਰ। ਇਹਦੇ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨਫ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। So Hanji, thank you for sharing that. And for the Sangha that are watching, if you want to get access to this book, then we'll put a link in the description. You can buy this book as well in English and in Punjabi. And just PDF ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ a PDF available as well online. So we'll put the links in the description to Sekana here as well, and the audiobooks that are available online. And just to finish off with a final Saki then for this podcast, any that come to mind then? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ we've gone through like the chronological sort of order of events, right? But the real anand I found of this book was from the instances that Gursikhs have with Baba Ji. And then when they have like questions about Sikhi or about Gurmat, Baba Ji asked them to Guru Sahib. So ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, right? Someone gets to some sort of spiritual ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। They start to tell people ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ, if someone came to them with a question, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਮ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲਾਭ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਦਾਵਾ ਸਿੰਘ has been mentioned already। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵਦਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, who was one of the first ਸੰਗਤ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ
ਤੇ ਉਹ 27 ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ every single day. So they come to Baba Ji once and they said to Baba Ji ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ I follow all this, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. So I do all this Nitnem, but that Atmic Prapti, so that higher spiritual avastha, haven't received that yet. ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੋਕੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰਦੇ. ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, I want people to come and ask me questions, ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ. ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ when they heard this question, they said ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, let's go and ask ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ. ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ, ਸੋ ਭਾਈ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ went to ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਬਾਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ they started to ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ to ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, and ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ did ਅਰਦਾਸ. ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ they asked Maharaj the question of ਭਾਈ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ that why isn't he getting, he's doing all this Nitnem, why isn't he getting spiritual advancement, ਉਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ sat down ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਗਏ. so they got immersed in ਸਿਮਰਨ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ. ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ. so this was the relationship that ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ had with ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਬਸ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਠ ਉਹ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੇ. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ gave this bachan to ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ that tell ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ that whatever part he's doing, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੇ. He should ਸੁਣਾਏ it to us. ਸੁਣਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? They should recite it to us, isn't it? ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਬੇਨਤੀ ਚੌਪੇ ਦੇ 27 ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰੇ ਕਿ ਘੱਟ ਪਾਠ ਕਰੋ. ਉਹਦੇ ਸੇਇੰਗ ਇਸ ਕਿ ਬਾਣੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ 1.25 ਲੱਖ ਜਾਪ ਕੀਤੇ. ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ you should read less ਬਾਣੀ. Some people might try and do that, right? But what it's saying here is that ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 27 ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋ. Concentrate on it. So when you read in that ਬਾਣੀ, it shouldn't be that your tongue is moving, and I do this myself. My tongue is moving, my mind somewhere else. ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਆ. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਓ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮਨ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ. ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ. ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਹਿਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਮਸ ਟੂ ਮੀ. I know he's done his ਨਿਤਨੇਮ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ. He doesn't do his ਅਰਦਾਸ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ. ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਚਨ ਫਿਰ ਭਾਈ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ. ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਦੱਸ the first question. That how am I supposed to ਸੁਣਾ, recite the ਬਾਣੀ to ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ when I can't see them? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ so again ਬਾਬਾ ਜੀ wasn't the type that they're going to give their opinion. They could ask Maharaj directly. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ I can't see ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, how am I supposed to ਸੁਣਾ them the ਬਾਣੀ then? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਮਨ ਤਥਾ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਆ. So Guru Sahib, he said that the Bani that he's reading, when he's reading that Bani, if he listens to it in his own mind, so his mind is attuned to that Bani, his mind is concentrating on that Bani, then he should recognize that I am listening to it. मैं आप सुन रहा. ਜੋ ਜਗਿਆਸੂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਟਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਆ,
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦਾ। ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਨ ਦ ਸੰਗਤ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਦੈਨ give a strict rule that when your mind goes outside we're going to start ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ again। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਮਨ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕਣਾ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਾਇਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ 108 ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ, ਛੋਟੀ ਮਾਲਾ 'ਚ 27 ਮੰਨ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ 27 ਮੰਨ ਕੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਘੜੀਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ when ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 27 ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਾਲਾ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਡੂ ਇਟ where your mind's listening to the ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਟਾਰਟ ਅਗੇਨ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਜਸਟ ਟੂ ਗੈਟ 27, isn't it? So anyways, ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣੋ। ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ ਬਾਣੀ and do jap of Gurmantar and Moolmantar in the same way. And then when Baba Ji asked Vadava Singh, why don't you do Ardas? And Vadava Singh said ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣਿਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ, ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚਲੋ ਛੋਟੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਸਨ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ in my mind I thought I don't need to do ardas because Maharaj knows everything anyway, right? And then Baba Harnam Singh Ji again asked Maharaj, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸੀ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾ ਸੋ ਵੈਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਦ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਫਿਰ ਮੰਗੋ ਫਿਰ। ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ basically had that question that I'm doing all this part, why am I not getting the avastha that I want? And then Maharaj answered that you don't do ਅਰਦਾਸ, ਹੈ ਨਾ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੋਝ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਅਰਦਾਸ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਜਸਟ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਆਫ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ 2-3 ਬੁੱਕਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਕਣੀ। So there's a famous book of ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ called ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਲੱਗੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਮ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਹੈ ਨਾ, the sort of area that it comes from, and then ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ the way ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ written it, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਵ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, that they put into a novel form। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਵਲ ਦੇ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਸ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝਲਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦੈਟ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਨ ਦੇਅਰ ਰਾਈਟਿੰਗਸ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਜੀਵਨ ਕਣੀਆਂ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਆ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਕਾਂਟ ਰੀਡ ਆਲ ਆਫ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਸਮੂਲ ਬੁੱਕ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਸੋਰਟ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਨ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ hasn't only just given the ਸਾਖੀਆਂ. After every sakhi, they're also given spiritual advice. And what I've noticed in their grants is practical advice for Jeevan. एक और किताब है गुरमुख सिक्ख्या, वो पढ़न जोग आ। एक और किताब है वीर, मैं हुनी दस्या सी ना, वीर सुनेहड़े। I tell it in the podcast or before, I can't remember. You mentioned too in the podcast already. ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸੁਨੇਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਆ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ that write letters and then they give answers, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਆ ਨਾ, spiritual advice। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਡਵਾਈਸ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਕਰੋ, ਖਾਮਿੰਦ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਓ ਡਾਊਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ 1-2 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। just one like 10 seconds. As in, they asked Guru Sahib to partake in that as well, but Guru Sahib said that when they looked at Guru Sahib wasn't in the namaz and they felt offended. And Guru Sahib said that if you guys were not doing it properly, then why would I? Because they were focusing on, one was focusing on their business or something. Some ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰੀਦਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵਛੇਰੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਸੀ ਆਖਰ, ਜਾਂ ਟੋਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖੀ ਸੀ ਨਾ, after ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ tells it, they write something really nice after, right? We'll finish on this. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਕਿ ਭਜਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। This is what Guru Sahib Ji gave that same message. What Bhai Veer Singh, I've seen this again and again, they talk about this in all their books, is stay in the hazuri of Guru Nanak Dev Ji. So actually feel the presence. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕਿ I'm not just reading some sort of poetry or something. ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ। The moment I start Japji Sahib, I'm in the presence of Guru Nanak Sahib Ji. And Bhai Veer Singh Ji writes that we should come to a state where we're always in the hazuri of Guru Nanak Dev Ji. And that's the ardas we should ask for as well, है ना? So ਭਜਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਕਿਤਨੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਤਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। This is what I mean by practical advice. These are all things we think about. So they're saying that we meet many Sikhs, they don't read Bani, but then you get them Sikhs who read it, but they say ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਵੀ ਡੂ ਨਿਤਨੇਮ ਪਰ ਵੀ ਗੈਟ ਨੋ ਰਸ ਫਰਮ ਇਟ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੂਏ ਦਿਨ ਮੁਕਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਕਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਦੇ ਵੀ ਕਰੀਦੇ। This how people speak, ਹੈ ਨਾ। Even like the way they're speaking about Bani just shows their thoughts towards Bani, ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਾਧੂ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਪੀਪਲ ਸੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੋ, ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਬਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖੋ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਵਿਚਾਰ ਆਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੇਅਰ ਜੀਵਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਚਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕਾਜੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਖੂਬ ਝਾੜ ਪਾਈ, ਜਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀ। ਪਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਇੰਗ, when you read these ਸਾਖੀਆਂ, change the drishti, the perspective of how you read these ਸਾਖੀਆਂ, because when we read the ਸਾਖੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਵਾਬ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੀ। ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਜੀ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਆ ਨਾ, ਅਪਲਾਈ ਇਟ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਗੈਟ ਦਿਸ ਆਫ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਿ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਗੈਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਖੀ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਥਰੂ ਦਿਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਟੈਲਿੰਗ ਅਸ ਕਿ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਨਾ ਬਲੇਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ। when you reading that ਬਾਣੀ, contemplate that this ਬਾਣੀ is ਨਿਰੰਕਾਰ and reading this I'm in the ਹਜ਼ੂਰੀ of ਵਾਹਿਗੁਰੂ, I'm in the very presence of ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਇਟ। ਇਟ ਚੇਂਜਸ ਯੋਰ ਹੋਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹਾਊ ਯੂ ਰੀਡ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਉੱਡੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਭ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਤਦ ਜਿਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੰਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉੱਡੂਗਾ ਨਾ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਖੁਸ਼। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੂਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉੱਡੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਜੁੜ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਨ ਜੁੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਲਾਈ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਭਜਨ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਠੰਡ, ਸੁੱਖ, ਆਤਮ ਖੇੜਾ, ਆਤਮ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਠੋਕਡ ਬਾਏ ਬਿਫੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਫੈਕਟ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਕੈਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸੱਚ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਠੰਡ ਅੰਦਰ, ਸੁੱਖ, ਆਤਮ ਖੇੜਾ, ਆਤਮ ਰਸ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਜੋਇਨ ਹਿਮ ਟੂ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਕਾਜ਼ੀ ਵਾਂਗ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਖੰਡਾਓ ਦਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਭਜਨ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ। ਮਨ ਧਾਵਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਜ ਮੋਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਫ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਪੁੱਟ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ ਇਨਟੂ ਸੰਸਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ, ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਫਿਰ ਮਨ ਖਿੰਡੇਗਾ। ਆ ਮਾਈਂਡ ਵਿਲ ਬੀ ਬ੍ਰੋਕਨ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਟੂ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਰੂ ਦਿਸ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ, ਓ ਮਾਈ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਕਰ, ਡੂ ਇਨ ਦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਦ ਵੈਰੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਮਨ ਦੌੜਦਾ, ਮਨ ਧਾਵਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਰਜਣਾ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਗੋਟ ਰੇਨ ਦ ਮਾਈਂਡ ਬੈਕ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਰੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘੋੜਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਵੇਖ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੁੜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ, ਫਿਰ ਜੁੜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਜੋ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿੰਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਨੇ ਦੌੜਦਾ ਛੱਡਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਉਹ ਪਾਥ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ ਨਾ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਵਸ ਦ ਐਡਵਾਈਸ ਨਾਓ, ਦੇ ਗਿਵ ਅ ਫਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕ ਕਰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੈਮ, ਦੇ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 1, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸੈਕੰਡ 1, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਤਮ ਨੈਣ ਅਜੇ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। I may not be able to see ਵਾਹਿਗੁਰੂ, why? ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਆਤਮ ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ, my inner eyes haven't opened yet to see ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਨੰਬਰ 3, ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਜਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਤਮ ਨੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਜਨ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ, ਹੈ ਨਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਚੌਥਾ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂ, ਪਾਠ ਸੁਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ, ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਚੌਥਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਭਜਨ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਤੇ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਆਈ ਮੀਨ ਦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਫ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਰੇ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਸਤੂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਭੈ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਾਂ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਮੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ ਵੀ, ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ। ਜੇ ਮਨ ਉੱਡੇ ਤਾਂ ਰੋਕਾ, ਨਾ ਰੁਕੇ ਫੇਰ ਰੋਕਾ, ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਆ ਨਾ, ਇਹੀ ਮਾਰਗ ਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਗਰੀਬੀ ਦਾਨ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਲੈਸ ਮੀ ਵਨ ਆਈ ਰੀਡ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਿਸ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਆ ਦਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਿਸ, ਡੂ ਦਿਸ ਅਰਦਾਸ। ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਜਾਗਤੀ ਜੋਤ ਹੋ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਯੇਜ਼ ਲਿਖੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ 1469 ਟੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਦੇਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਹ ਅਲੋਪ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਜ਼ ਅਲਾਈਵ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਜਾਗਤੀ। ਦਸ ਜਾਗਤੀ ਜੋਤ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਤਰੁੱਠੇ ਸਾਓ, ਦਿਸ ਵਾਟ ਮੀਨ ਬਾਈ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਤਰੁੱਠੇ ਸਾਓ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਰੁੱਠੋ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਤਰੁੱਠਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਦਾਨ ਕਰੋ। ਗਿਵ ਮੀ ਦਿਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ that when I do ਅਰਦਾਸ I do in your ਹਜ਼ੂਰੀ, when I read ਬਾਣੀ is in your ਹਜ਼ੂਰੀ, ਅਤੇ when I do ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ is in your ਹਜ਼ੂਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲ ਹੋ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਰਦਾਸ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲ ਹੋ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਔਨ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਦੀਨ, ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਪੂਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਸਿੱਖ। ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਗਿਵ ਮੀ ਦਾ ਅਵਸਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਰਜਣਾ, ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾਉਣ ਬਖਸ਼ੋ। So thank you so much for sharing all this information about Baba Ji Jeevan. Starting off, we're talking about the Rukhsar and what Mahapurush had to say about Sekana and Baba Thakur Singh Ji, going through the early life of Baba Harnam Singh Ji as well. Up to, I'd say, by the age of about 50, they were came on this earth just before 1900s, and now they've gone past partition. So the first 50, 60 years of their life, and I'm guessing in the next podcast we go through the rest of their Jeevani as well. For the son that are watching, I gave up all the links in the description, and you've probably seen the post that we made a couple of weeks ago, talking about the different ways Mahapurush will cover Guru Mukhs in 2025 as well. So make sure you stay tuned for the videos that are coming in the new year as well. Any final? Allah Ju Sadiq. Okay, drawing like shoes. Bye.